जानकी कांत स्मरणं जय जय गोपिका जीवन स्मरणं सद्गुरुमूर्ति की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य स्मरणमात्रेण नाम भक्तिः प्रजायते तन्नमामि यदि श्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुम्। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानां प्रक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तैनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्गस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवस्तुवदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकागृहजातं वाल्मीकिविश्रुतं कविमुख्यम्। रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय आञ्जनेयमतिपाटलार्णं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतीं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सरुद्रमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचगति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तम्। भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्पदं मम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यान् सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नयन्ती सङ्कोचं सरसिजरुचं दिक्परिसरे सृजन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धखचिता। कवीन्द्राणां हृत्कैरविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफणिराढ्ढोगपर्यङ्कभागे निद्रा मुद्राभिरामं कटिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम् पद्मादात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி கிட்ட கைகேயி நீ வனத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்றதையே அங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அங்க ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்றா. கௌசல்யா சொல்றா ராமர்
கைகையிட்டேந்து வந்து கௌசல்யா அதனுடைய அந்தப்புறத்துல அழுதுன்னு இருக்கிறத எப்படி ராமா நான் ஒன்ன 14 வருஷம் பிரிஞ்சிருப்பேன் அப்படிங்கிறத கேட்கறத ஒரு ஸ்லோகம், ஒரு பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு ஸ்லோகம் அமையாது. 10, 3, 1 இப்படின்னு அந்த 14 ஷீ ஸ்பிளிட்டிங். 14ங்கிற சங்கைய 10, 3, 1 எப்படி நான் ஒன்னை விட்டு 10, 3 ஒரு வருஷமும் பிரிஞ்சிருப்பேன் அப்படின்னு கேட்கிறான். அதுலயே இந்த என்டையர் ராமாயணத்தினுடைய பிக்சரே மாறிடுறது. அந்த ஸ்லோகத்தை அப்சர்வ் பண்ணினா, நான் சொல்றது ரீட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம இது இருக்கு இல்லையா, நம்ம என்ன பண்றோம் இப்ப பாராயணம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா எல்லாரும் ரெகுலரா யூஸ் பண்ணப்பட்ட வேர்டு தான். பாராயணம் பண்றா, பாராயணம் பண்றா, பாராயணம் பண்றா. அது சில சமயம் பாராயணம் பண்றதே வந்துடுறது. பாராயணம் அதே சிந்திக்கிறதுனால சில சமயம் பாராயணம் பண்றாங்கிறது பாராயணம் பண்றது வந்துடுறது. பாராயணம் அப்படிங்கிற வார்த்தை ரீடிங் அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது இல்லை. பாராயணம் அப்படின்னா பரத்துக்கு உண்டான அயனம் பாராயணம். பரம்னா மோட்சம், முக்தி, லிபரேஷன். அந்த லிபரேஷனுக்கு உண்டான வழி, அதைத்தான் பாராயணம் சொல்றது. சும்மா வாசிட்டே போறது தெரியாது. நம்ம பாராயணம் அதான் இந்த ரெவரன்ஸ் சொல்லுவா. அப்படியே ஏதோ வாசிட்டு போறது, இது வாசிக்கிறதும் அப்புறம் நியூஸ் பேப்பர் வாசிக்கிறதும் ஒண்ணுதான். சாரி டு சே, பட் இட் இஸ் த ஃபேக்ட். நீங்க இப்போ ஏதோ டைம் போகலை, அதுக்காக ராமாயணம் வாசிக்கிறேன், டைம் போகலை அதனால சுந்தரகாண்டம் வாசிக்கிறேன் அப்படி யாரும் சொல்ல மாட்டான். ஆனா இதே மீனிங் கொடுக்கப்பட்ட இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவா. என்ன தெரியுமா? ராமாயணம் பகவதும் வாசிச்சுட்டே இருக்கேன், அதனால சமயம் போறதே தெரியல. இது ரெண்டும் ஒன் அட் த சேம். இது சமயத்தை போக்குறதுக்கோ இதுக்கும் ஒன்றும் அல்ல. இதனுடைய பர்பஸ் இஸ் சம்திங் டிஃபரெண்ட். வேற ஒன்றும் இல்லை, ஆத்ம சாட்சா்காரம் இல்லையா? அது ரொம்ப கனமான வேர்டா தோணுறதா? ஈஸியா சொல்றேன். ஹிருதயத்துல நான் ராமனாக இருக்கேன் அப்படிங்கிற உணர்வு, அதுவும் கஷ்டமா இருக்கா? ஏன்னா திடீர்னு இந்த உண்மையை சொன்னா ஏத்துக்கிறதுக்கு மனசு ரெடியாகாது. ட்ரூத் இஸ் ஆல்வேஸ் பிட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். திடீர்னு இப்போ எங்க ராமன் வெளியில எங்கேயோ ராமனை பார்த்துட்டு இருந்துட்டு திடீர்னு அந்த ராமன் நான் தான் அப்படின்னு சொன்னா அது ஏத்துக்கிறதுக்கு சாரி டு சே ஏத்துக்க முடியாத ஆராய்ச்சி. பட் ஆனா அதுதான் சத்தியம், அதுதான் உண்மை. அப்போ அது வரைக்கும் கூட போக வேண்டாம். சரி, ஏதோ வெளியில் இருக்கப்பட்ட ராமன், தள்ளி இருக்கிற ராமன், எங்கேயோ ஆகாசத்தில் இருக்கிற ராமன் எல்லாம் சொல்றாலே, அந்த எங்கேயோ இருக்கப்பட்ட ராமனை நேரடியா அனுபவிக்கிறது, அதுதான் பாராயணம், பரத்துக்கு உண்டான வழி. அப்ப அந்த ஸ்லோகத்துல கௌசல்யா எப்படி சொல்றா? 10, 3, 1 இப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறா. அதுக்குள்ள எவ்வளவு வெயிட் இருக்கு பாருங்க. நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோமே, அதாவது 14,000 ராட்சசர்கள் அப்படிங்கிறத கணக்க சொல்லிட்டு இருந்தோம். அதுல 14 அப்படிங்கிறது 14,000 அப்படிங்கிறதுல இருந்து இந்த 0 எல்லாம் நீக்கிடுங்கோ. இந்த 14 மட்டுமே எடுத்துங்கோ. 14 மட்டுமே எடுத்துட்டாங்கன்னா இங்க ஒரு இன்னர் பியூரிபிகேஷனுக்காக ராமர் தண்டகாரண்யமே போறது. அப்ப அந்த 14ல 10, 4 அதை பிரிச்சுட்டு வரணும். இந்த 14ங்கிறதையே 10, 4 அங்க இங்க தண்டகாரண்யத்துல ராட்சசர்களும் 14,000 விட்டுருங்கோ. 14 அங்க ராமன் காட்டுக்கு போறணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட வருஷமும் 14. ஏன் 14 அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் சொல்லுவா. இந்த தர்மசாஸ்திர பரமா சொல்லுவா. அப்புறம் ஒரு டைம்ல இப்படி ரூல் இருந்துதா, லைக் 14 வருஷம் ஒரு பையன் ஆத்த விட்டு வெளியில போயிட்டானா அவன் அப்புறம் அந்த ஆத்துல சேர்த்து, இதெல்லாம் ஒரு நார்மல் ரீசனிங் கூட சொல்ல முடியாது, வெறும் ஜஸ்ட் பிக் ரீசனிங். வால்மீகியினுடைய கிரந்தத்தை நம்ம கையில வச்சுக்கிறத இந்த மாதிரியான கேவலமான காரணங்கள் எல்லாம் சொல்லி அந்த கேப் ஃபில் பண்ணப்படாது, பார்க்கப்படாது. ஒரு கேப் இருக்கு. Y14 அப்படிங்கிறத விஷயத்தை பத்தி வால்மீகி வாஸ் சைலண்ட். வால்மீகி சைலண்ட் அபவுட் தட். அந்த 14ங்கிற வருஷத்தினுடைய விஷயத்துல வால்மீகி சைலண்ட்னா வெளிப்படையா பார்த்தா சைலண்டா இருக்கு.
சர்டிலா பாக்குறத ரொம்ப கனமா சொல்லிட்டு இருக்கா. ஏன்னா அது சரித்திரம் பூராவே அப்படியே அமையிறது. சோ இந்த 10 வருஷம் தண்டகாரண்யத்தில் இருக்கா. மத்த காடுகள்லயே இருக்கா. அதுக்கப்புறம் 10 வருஷம் முடிஞ்ச உடனே அகஸ்தியரோட ஆசிரமத்துக்கு வரா. அகஸ்தியரோட ஆசிரமத்துல இருந்து மீதி உள்ள 4 வருஷத்தை தண்டகாரண்யத்துல செலவு பண்றா. அதுல 4 வருஷத்துல தண்டகாரண்யம் சொல்றத கூட 3 வருஷம் தண்டகாரண்யம், 1 வருஷம் சீதை லங்கையில் இருக்கா. இந்த கணக்க கௌசல்யா அன்னைக்கே வச்சு சொல்லிட்டா 10, 3, 1. இப்படி சொல்றத நேற்றுக்கு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா. இந்த 10ங்கிறது இந்த 14 இருக்கப்பட்ட 10 இஸ் நத்திங் பட் கர்மேந்திரியமும் ஞானேந்திரியமும். கர்மேந்திரியங்களையும் ஞானேந்திரியங்களையும் ராமமயமா ஆக்குறது. அப்படி ஒரு 10. அதுக்கப்புறம் 3 இருக்கே, அது மனசு, புத்தி, சித்தம். இது 3 தனியா இருக்கு. அகங்காரம் ஒண்ணு தனியா இருக்கு, மனசு, புத்தி, சித்தம் ஒண்ணு தனியா இருக்கு. இந்த 3 பியூரிபிகேஷன் ஆஃப் இந்த 3 மனசு, புத்தி, சித்தம் இஸ் ஹேப்பனிங் அட் தண்டகாரண்யம். அங்கதான் இந்த கரண், திருஷரசு, தூஷணன் அப்படிங்கிற 3 பேர் கூட வரா. இன்னைக்கு என்ன மைக் கொஞ்சம் சரியா இல்லை எனக்கு. ரொம்ப இல்லை, எனக்கு பர்சனலி ஸ்ட்ரெயின் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணி பாருங்க. இந்த 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 பக்கம் மாமா, இந்த பக்கம் ரைட். நீங்க தொட்டதுக்கு மேல உள்ளது ரைட்டு. யா பாப்போம். அப்போ அப்படி அந்த ஒண்ணு ஈகோங்கிற அந்த அகங்காரம், அது கடைசியில அதனுடைய எங்க அதுக்கு ஸ்தானமோ அந்த இடத்திலேயே போய் அந்த அகங்காரத்தை அப்படியே டிசால்வ் பண்ணி முடிக்கிறது. 14ங்கிற வருஷமே குறிக்கிறது. அந்த 14,000 ராட்சசாலும் அதிலே போகுது. ஸோ இப்படி இருக்கப்பட்ட ராமாயணம் ஆக்சுவலா 2 நாளா நம்ம நிறைய உள்ள போயிட்டோம். கொஞ்சம் கொஞ்சம் நுனிப்புள் மேலேனா அப்புறம் அரண்டு கண்டதுக்கு 30 நாள் ஆயிடும். அதனால கொஞ்சம் மேல கதைக்கே போறோம். இப்படித்தான் என்னைக்கு சொல்றேன், வாஸ்தவம் என்னைக்கும் இதுதான் சொல்லிட்டு வரேன், கதைக்கு போலாம். ஆனா இந்த நாக்க வச்சுண்டு போதகத்தில் நாக்க இழுத்துட்டு இந்த பக்கம் போடா சரி சரி ஓகே. அப்போ அங்க தண்டகாரண்யத்துல 14,000 ராட்சசால் இல்லாம ஆனதுக்கு கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு அகம்பனன் ராவணன் கிட்ட போய் சொல்றான். அகம்பனன் ராவணன் கிட்ட போய் சொல்ல முதல்ல ராவணன் மாரீசன் கிட்ட வரான். அப்போ ராவணனுக்கு இவ எல்லாருமே குருமார்கள். ராவணங்கிற முமுட்சுவுக்கு இவ எல்லாரும் குருவாக இருக்கான். ராவணனுடைய எய்ம் வேற ஒன்றும் இல்லை, தானும் அந்த நிம்மதியை அடையணும். அது தானே சொல்றான் ராவணனே. முதல்ல அகம்பனன் ராவணனுக்கு ராம நாமத்தை உபதேசம் பண்ணி விட்டான். அந்த ராம நாமத்தை கேட்டது உடனேயே மாரீசன்கிற அந்த பெரிய ராம பக்தன் கிட்ட வரார். மாரீசனும் ராவணனுக்கு ஒரு குரு. இந்த மாரீசன்கிற அந்த குரு என்ன பண்றான், ராவணனுடைய அந்த முமுட்சுத்துவம் இருக்கே, முமுட்சுத்துவம்னா பகவானை அடையணும், இல்லாட்டினா அந்த நிம்மதியை அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த தேர்ஸ்ட் இருக்கே, அது எந்த அளவுக்கு ஸ்டெடியா இருக்கு அப்படிங்கிறத மாரீசன் பாக்குறான். அதனாலே முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் பரீட்சை பண்றத சொல்றான். நீ திரும்பி போ, ஒன்னால ஆகாது அப்படிங்கிறத மந்த வைராக்கியம் உள்ள ராவணன் திரும்பி போறான். திரும்பி போன உடனே அந்த ராவணனுடைய வைராகியத்தை இன்னும், அதாவது துருவ சரித்திரத்துல வருமே அப்படிங்கறது நான் நிதி சொன்னேன். துருவனுக்கு நாரதன் முதல்ல வர்றான். நாரதன் துருவா நீ திரும்பி போடா, அப்பா கிட்ட நான் சொல்றேன் அப்படின்னு முதல்ல கன்வின்ஸ் பண்ண பாக்குறான். பட் துருவன் சொல்றான், நான் ஏன் திரும்பி போனோம், நீங்களே இப்படி சொல்லலாமா, பகவானை அடைஞ்ச நீங்களே பகவானை அடையறதுக்கு தடையா இருக்கலாமா, என்ன நீங்கள் அடைஞ்ச அந்த பகவானை என்னையும் அடைய வைங்கோ அப்படின்னு துருவனே நாரதன் கிட்ட கேட்டு திரும்பி வாசுதேவ துவாதசாட்சரி மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் துருவனுக்கு அந்த யோகம் எல்லாத்தையும் அனுகிரகத்தாலேயே கொடுத்து அஷ்டாங்க ஸ்திதியை கொடுத்தார் நாரதர் அப்படிங்கிறது பாகவதம் சரித்திரம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குரு முதல்ல பரீட்சை பண்ணுவார். ஏன் பரீட்சை பண்றோம்னா, அல்ப அதிகாரிக்கு பெரிய விஷயத்தை கொடுத்தா அவனால தாங்க முடியாது. அவனும் மந்த அதிகாரி, அவனுக்கு ஒரு பெருசா சக்தி இல்லை, வைராக்கியம் ஜாஸ்தி. இது என்ன, நான் எப்பவும் சொல்றது ஒண்ணு, இது ரொம்ப பேட் காம்பினேஷனா போயிடும். அதாவது அவன் லௌகிகத்திலே இருக்கான், ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிலே இருக்கான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க.
ரொம்ப பேட் காம்பினேஷன். என்ன சொல்றேன், லௌகிகத்துல ரொம்ப ஆசை இருக்கு, அதே ஆசை ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில இருக்கு. அப்ப இந்த லௌகிகத்தில் இருக்கப்பட்ட ஆசைய ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில வந்த அந்த ஆசைனாலேயோ இல்லாட்டா அந்த ஒரு ஈஸ்வரனுடைய சக்தி எப்பவுமே அந்த ஸ்பிரிச்சுவலி ஆசைப்படப்பட்டவனுக்குள்ள இருக்கும். அதனால அவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த லௌகிகமா இருக்கப்பட்ட ஆசைய ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வழியா அடையறதுக்கு தயாராகும். இது ரொம்ப பேட் காம்பினேஷன், ரொம்ப பேட் காம்பினேஷன். அப்ப என்ன ஆகும்னா, அவனால முழுசா அவனாலையும் அடைய முடியாது, பிறரையும் அடைய வைக்க முடியாது. என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் தெரியாமைக்கு தத்தளிச்சு ஒரு ரொம்ப அதுக்குள்ள போனா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது. அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போனேன்னா மேபி கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் எல்லாமே தாம் தூமா பிசினஸ் மாதிரி இருக்கும், பிசினஸ் மாதிரி போகும். சோ இது பேட் காம்பினேஷன். அது அந்த பேட் காம்பினேஷன் ராவணனுக்கு வரக்கூடாது பார்க்கறான் மாரீசன் கடந்தாலே திரும்பி விட்டான். நேர சூர்பனகைங்கிற அடுத்த குரு போறான். ராவணனுடைய அடுத்த குரு சூர்பனகா. அந்த சூர்பனகா போய் ராமனை பத்தி நல்லா சொல்லி கொடுக்குறான். அப்போ அகம்பனன் போய் ராம நாமத்தை உபதேசம் பண்ணினானா, சூர்பனகா போய் ராமனுடைய குணத்தை உபதேசம் பண்றான், ரூபத்தை உபதேசம் பண்றான். ராமன் எப்படி இருப்பான், சியாமன் யுவோ. அந்த ராமனை லட்சுமணனியமா சொல்றான், சேர்த்து அவ ரெண்டு பேரும் யுவாளா இருப்பா, சியாம நிறத்தில் இருப்பா, லட்சுமணன் வெள்ள நிறத்தில் இருப்பான். அவ பத்னி அவளுக்கு ரெண்டு பேரும், அவள ராமனுக்கு மூத்தவன், அவளுக்கு ஒரு அந்த ராமனுக்கு ஒரு பத்னி இருக்கா, அவ பேரு சீதா. அந்த பேரு அவளை இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே இல்லை, அந்த சீதையை நீ அடையணும் அப்படின்னு தான் எனக்கு ஆசை அப்படிங்கிற. சீதைங்கிறது இன்டைரக்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா பக்தி, பகவான் கிட்ட இருக்கப்பட்ட பக்தி தான் சீதை. அந்த பக்தியை நீ அடையணும் அப்படின்னு தான் நான் ஆசைப்படுறேன், அந்த பக்தி உங்ககிட்ட இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன்னு சூர்பனகை உபதேசம் பண்ண, நீ எல்லாம் ஒரு ராஜாவா தூக்கத்துல கூட முழிச்சுட்டு இருக்கணும், அதுதான் ஒரு ராஜாவினுடைய லட்சணம் அப்படிங்கிறான். இந்த இடத்துல தூக்கத்துல கூட முழிச்சுட்டு இருக்கணும்னா அது ஏதோ ஒரு நய விசாரத்துக்காக, அதாவது ரிலேட்டிவ் டிரான்சாக்சன்ஸுக்காக இல்லை அந்த முழிச்சுட்டு இருக்கிறது. ஏழு சுத்தேழு ஜாகிரதி அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்றது. எவன் தூக்கத்திலேயும் முழிச்சுட்டு இருக்கானோ, தூக்கம் அப்படிங்கிறத உலகியம் லௌகிகத்தை தான் மெட்டீரியல் லைஃப் தான் தூக்கம்னு சொல்றது. அந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல இருந்துட்டே முழிச்சுட்டு இருக்கானோ அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கானோ, லோகத்துல இருந்துட்டே ஈஸ்வர சிந்தையில் இருக்கானோ, ஏஷு சுத்தேஷு ஜாகிரதி. லோகத்திலே இருக்கான், லௌகிகத்துக்கு நடுவுலயே இருக்கான். ஆனா அந்த லௌகிகம் அவனை ஒட்டாமைக்கு அவனுடைய மனசு தனியா ஈஸ்வரன் கிட்டே எப்படி இருக்கும். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொல்ற மாதிரி பல்லு வலி வந்தா அம்மாவை போல, இல்லாட்டா பலாப்பழத்தை தான் ஆயஞ்சுன்னு இருக்கான், ஆனா கையில எண்ணெய் பரட்டிட்டான், அதனால அந்த கரை அவன் கையில ஒட்ட மாட்டேங்கிறது, ஜஸ்ட் ஒன்னு வாஷ் பண்ணி விட்டா போயிடுற மாதிரி இருக்கு. அது மாதிரி அவன் இருக்கானோ அவனைத்தான் ஏஷு சுத்தேஷு ஜாகிரதிங்கிறது. ராவணா, நீ ஆனா லௌகிகத்துக்குள்ளேயே வாசம் பண்ணிட்டு இருக்க, இப்படி இருக்காதே, நீ தம்பம் கொண்டுட்டு இருக்க. தும்துரா அவன துர்புத்தி குணைஹி ஏதே விவர்ஜிதா யஸ்ய தே விதிதஸ்சாரைஹி ரக்ஷசாம் சுமஹான் வதஹா. நீ இப்படி இருக்கிறதுனாலேயே ராட்சசால் எல்லாரும் ஏதோ பெருசா அடைஞ்சிட்டோம் நினைச்சுட்டு இருக்கா, ஆனா ஒன்னும் அடையாம இருக்கா. அதனால தெய்வம் பண்ணி நீ அடைய வேண்டியது அடையறதுக்கு பாரு அப்படின்னு சூர்பனகா வாஸ்தவமாவே பியூட்டிஃபுல்லா உபதேசம் கொடுக்குறான். அந்த ஸ்லோகங்களை நீங்க படிச்சு பார்த்தாலே இது எதுவும் ஒரு 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 ராமனை போய் கொல்லறதுக்கு ராவணனை இன்சிஸ்ட் பண்ற மாதிரி தெரியறது இல்லை. அந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தாலே கவனிச்சு பார்த்தாலே நல்லா தெரியும். ராவணனை கொல்லு அப்படின்னு ராவணன் கிட்ட சொல்ற மாதிரி இல்லை, நீ போய் ராமனை அடை அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியே தான் இருக்குது. ஸ்லோகங்களை படிச்சு பார்க்கலாம். பட் ஆல்வேஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இட் மேட்டர்ஸ், அதுதான் சொல்றேன். அப்படி சொல்ல ராவணன் உட்காந்து யோசிச்சான். ராவணன் என்ன யோசிச்சான்னா, ராவணன் கிட்ட அவளை என்ன சொன்னான்னு கேட்டா ராவணனுடைய தோஷத்தை சொன்னான். இது ஒரு குருவனுடைய இன்னொரு கேரக்டர். என்னன்னா அகங்காரம் இல்லாம பண்றது, இந்த கர்வத்தை இல்லாம பண்றதே ஒரு குருவனுடைய ஒரு கேரக்டர்.
நம்ம எல்லாம் அடைஞ்சிட்டோம், நம்ம எல்லாம் ஆயிட்டோம், நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு ஒருத்தர்கிட்ட போவோம். ஒருத்தர் மூக்க உடைச்சு விடுவார். அதுதான் குரு. இது பல தடவை மகாபிரிவா கிட்ட நடக்கும். இந்த மூக்க உடைக்கிறது அது வாஸ்தவமா என்ன, அவன் மூக்க உடைஞ்சவளுங்கிறதுனாலே அவளுக்கு அந்த மூக்க உடைக்க தெரியாது. அவளே அந்த மூக்க உடைஞ்சவளுங்கிறதுனால சூர்பனகையால அந்த மூக்க உடைக்க தெரியாது. ராவணனை பத்தி ராவணன் கிட்ட வந்து ராவணன் முன்னாடி ராவணனுடைய தோஷத்தை பூரா சொல்லணும் அப்படின்னா அவள் எந்த அளவுக்கு தைரியசாலியா இருக்கா பார்த்துக்கும். சோ அப்ப வால்மீகி சொல்றார், ராவணனை பாக்குற வால்மீகி அவன் எப்படி இருக்கான்னா, இதி ஸ்வதோஷான் பரிகீர்த்திதாம் ஸ்தயா, அவளால சொல்லப்பட்ட தன்னுடைய தோஷங்களையே நினைச்சு சமீக்ஷ புத்தியா நன்னா அப்சர்வ் பண்ணி, எதனால அப்சர்வ் பண்ணா புத்தியா சமீக்ஷ, புத்தியால விசாரம் பண்ணி என்ன பண்ணான், எப்படி இருக்கானவன் அப்படின்னு அவனே பாக்குறான். தனேன தர்பேன பலேன சான்விதோ, தனம் இருக்கு, பணம் இருக்கு, தர்ப்பம்னா கர்வம் அது இருக்கு, கர்வப்படுறதுக்கு உண்டான எல்லாம் அவன்கிட்ட இருக்கு, பலமும் இருக்கு. ஆனா ஒண்ணு இல்லையே, நிம்மதி இல்லையே. எல்லாம் இருக்கு, இஸ் filled with everything, but the pot is having a hole. எப்படின்னா இருக்கும், எல்லாம் இருக்கு, கீழே ஒரு ஓட்டை இருக்கு, அது மாதிரி இருக்கு. எது வேணுமோ அது இல்லை, எது இருந்தா எல்லாம் கிடைச்சிடுமோ, இது இருந்தா எல்லாம் கிடைச்சிடுமோன்னா, இப்போ நிம்மதி இருக்குன்னா 10 கோடி ரூபாய் வந்துடும், 100 கோடி ரூபாய் வந்துடும், அப்படி இல்லை. நிம்மதி இருக்குன்னா 100 கோடி ரூபாய் வேணுங்கிற அந்த எண்ணம் போயிடும். நீங்க எந்த பக்கம் வந்துங்க, இந்த திருப்தின்னு வரும், அது இருந்தா இந்த திருப்தி அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருந்ததுன்னா 10 கோடி ரூபாய் கிடைச்சவனும் 100 கோடி ரூபாய் கிடைச்சவனும் 1000 கோடி ரூபாய் இருக்கிறவனும் பிச்சைக்காரன் தான். எத்தனை நாளைக்கு தான் அவனுக்கு திருப்தி இல்லாத வரைக்கும். திருப்திங்கிற ஆஸ்பத்திரி கட்டினா விவேகானந்த சுவாமி பெலூர் மடம் எல்லாம் ஸ்தாபனம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏழைகளுக்கு எல்லாம் ஃப்ரீ அப்படின்னு கட்டினா. உடனே சாரதா தேவி கிட்ட வந்து சொல்லுவோம், ஏழைகளுக்கு எல்லாம் ஃப்ரீ சொல்றத பொதுவே ஜனங்களுடைய சுபாவம் அப்படின்னா எங்க ஃப்ரீன்னு பார்த்திருக்கோம் அங்க எல்லாரும் போயிடுவார், எல்லாரும் போயிடுவார். ஏழையாலும் சரி பணக்காரங்களும் சரி போயிடுவார். போய் நல்ல செல்வந்தர்களும் போய் கைய அந்த ஃப்ரீ இடத்துல போய் நிற்கிறான். உடனே சுவாமிஜி சொல்றார் சாரதா தேவி கிட்ட வந்து, அம்மா பணக்காராலும் வந்து நிற்கிறாம்மா, அவள்கிட்ட இருந்து என்னம்மா பைசா வாங்காம அங்க இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்கிறான். உடனே சுவாமிஜி சொல்றா, கை நீட்டி, அம்மா சொல்றா சாரதா தேவி சொல்றா, கை நீட்டிட்டா இல்லையாடா. அதுக்கப்புறம் அவனும் பிச்சைக்காரன் தான். அதனால கொடுத்தனுப்புங்கிறான். நிம்மதி திருப்தி அந்த ஒண்ணு இல்லை அவன்கிட்ட. ஏன்னா ஓடிண்டே இருக்க. ராவணங்கிறது பிரத்யக்ஷமா பார்த்தீங்கன்னா the கேரக்டரைசேஷன் ஆஃப் ராஜசீகம். இந்த ராஜசீகம்ங்கிற ஒரு குணம் இருக்கே, அது அப்படியே பிக்சரைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கு ராவணங்கிற அந்த வடிவில. அது இப்படி ஒரு இடமா பார்த்து பார்த்து பறக்கும். கடைசியில எதுவும் இல்லாமைக்கு நான் தாண்டா பெரியவன் அப்படின்னு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும். ஆனா உள்ளுக்குள்ள அதுக்கே தெரியும் நான் பெரியவன் இல்லை, என்னவோ என்கிட்ட ஒரு குறை இருக்கு, அது எப்படி பூர்த்தி பண்ணிக்கணும்னு தெரியாது. அதுக்குன்னு இவ எல்லாரும் வரா, சூர்பனகை வரா. இப்போ ஒரு குருவை சொன்னேன், அரே அகம்பனன் அப்படிங்கிற ஒரு குருவை சொன்னேன். அவன் வந்து நாமத்தை உபதேசம் பண்ணி விட்டான். சூர்பனகை வந்தா ராமனுடைய ரூபத்தை உபதேசம் பண்ண, எப்படி இருப்பேன் ராமன்கிறத அவர்கள் எல்லாத்தையும் வடிவச்சு சொன்னான். உடனே சூர்பனகையே சொல்றா ராவணன் கிட்ட, ராவணா நீ சௌக்கியமா இருக்கணுமான இப்பவே கிளம்பு. கேட்கிறான் ராவணன், ராமன் எப்படி இருப்பான், இந்த ராமன் யாரு, அவனுடைய வீரியம் என்ன, அவனுடைய பராக்கிரமம் என்ன, எல்லாம் கேட்ட உடனே அர்த்தாத்திக முகூர்த்த காலத்துல 14,000 ராட்சசாலையும் ஜனஸ்தானத்தை நிர்ராட்சசீகமாக பண்ணின அந்த ராமனுடைய பராக்கிரமத்தை நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னு கேட்கலாம். இது நெருங்கிட்டா கடைசியில சொல்லி முடிச்சுட்டு பூர்த்தி பண்ண இடம் இது. ஏன்னா
அந்த ராமன் ஜனஸ்தானத்துக்கு வந்து நின்னான், ராட்சசால் இல்லாம ஆயிட்டா. அவ்வளவுதான் பார்த்தேனே வழியா அவன் யுத்தம் பண்றதையா பார்க்கலை. ஈஸ்வரர், ராமன் ஈஸ்வரங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோன்னு சூர்பனகை பக்காவா சொல்றா. இந்த இடத்துலங்கிறது நல்லா தெரியாது. ராமன் ஈஸ்வரன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா அந்த ஈஸ்வரனாலதான் இப்படி இருக்க முடியும். இப்படி இருக்க முடியும்னா இதுக்கு ஒன்றும் மேஜிக் காட்டலை. சங்கல்ப மாத்திரத்தால 14 எண்ணங்களுடைய நாசனம். சங்கல்பம் ஒன்னாலேயே இந்த 10 இந்திரியங்களுக்கும் 4 அந்த கரணங்களையும், அந்த கரணம் தான் மனசு, புத்தி, சித்தம், அகங்காரம், இது 4ஐயும் தன் வசப்படுத்திக்க முடியும். ஏமைவேஷ வருணதே தேனதா, இது உபனிஷத் சொல்றது. இப்படி அந்த ராமனுடைய பிரபாவத்தை சூர்பனகை சொன்னா, சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் மேல யார போய் பிடிக்கணும் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, ராமனை அடையணும் அப்படிங்கிறது ராவணனுடைய ஆசை. ராமனை அடையணும் அப்படிங்கிறது தான் ராவணனுடைய ஆசை. ஆனா ராமனை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ராமன் கிட்ட நேரடியா போயிருந்து ராமனை பிடிக்க முடியாது. இது வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திலே ஒரு மறைவு இருக்கு. ஆச்சாரியன் வழியாக பகவான், ஆச்சாரியனுடைய சம்பந்தத்தோட பகவான், இப்படிதான் வைஷ்ணவத்துல சொல்றது. அந்த ஆச்சாரியனுடைய சம்பந்தத்தோட பகவான் அப்படிங்கிறத இங்க ராவணனுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல ஒரு குரு அப்படிங்கிறது சீதை. அப்போ அந்த சீதையை பற்றி கொண்டு அந்த பக்தி, அப்படி பக்திங்கிற வடிவில் இருக்கக்கூடிய சீதை. என்ன நேற்றுக்கு நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் ஒரு விஷயம். இந்த கலியுகம்னா என்ன, திரேதாயுகம்னா என்ன, துவாபர யுகம்னா என்ன, கதயுகம்னா என்னங்கிறத ஏதோ 5000 வருஷம் இல்லை 4,32,000 வருஷம் கலியுகம் அப்படின்னு எல்லாம் கணக்கு சொல்றது. இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல தனக்கு இருக்கப்பட்ட ரொம்ப எஃபிஷியன்சியை காட்டுறதுக்கு வேண்டிட்டு இப்படியும் வியாக்கியானம் பண்றது உண்டு. பட் உண்மையில யுகம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை ஒரு யோகியினுடைய ஜீவிதத்தை கனெக்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். யுகம் 4 யுகங்களும் ஒரு யோகியினுடைய 4 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப சொல்றது அப்படின்னு சொன்னேன். கலியுகம் அப்படிங்கிறது யோகின்னு சொன்னா ஈஸ்வரனை அடைய வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படக்கூடியவன் அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம். அப்ப கலியுகம்ங்கிறது அந்த ஆரம்ப நிலை தான் கலியுகம். திரேதாயுகம் அப்படிங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஹியஸ் அட்டைன் சம்திங், கொஞ்சம் மேல போயிட்டாங்க. துவாபர யுகம்ங்கிறது, திரேதாயுகம்ங்கிறது கொஞ்சம் கூட நல்லா மேல போயிட்டாங்க. அதுதான் இன்னைக்கு அந்த பர்சன்டேஜ் வச்சு சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஒரு 80% லௌகிகம், 20% ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. இது கலியுகம். நம்மளோட லைஃப் தான் இது. 5000 வருஷமா இருக்கு, 10,000 வருஷமா இருக்கு, அப்படி எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியற அந்த வட்டத்துக்குள்ள இருந்தே நமக்கு அடைய முடியும், தெரிஞ்சுக்க முடியும். நமக்கு தெரியாத ஒரு வட்டத்துக்கு மேலேயும் கீழே போய் பார்த்து என்ன பிரயோஜனம்? இது இப்போ நம்ம வாழறது 80 வருஷமோ 60 வருஷமோ வாழறோம். ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் இஸ் 60 years அப்படிங்கிறத அந்த 60 yearsக்குள்ள நடக்கப்பட்ட காரியத்தை மாத்திரம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணா போறதா? அதுக்கு முந்தியும் பிந்தியும் இருக்கப்பட்டதை பார்த்து நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் இல்லையா? இதுக்கு முன்னாடியே அப்படி இருந்தது. அப்ப ராமன் திரேதாயுகத்தில் இருந்தார், அப்ப இப்ப இல்லையா? இப்ப இல்லையா? இப்போ நான் என்ன சொல்றேன், இப்பவும் ராமாயணம் நடந்துட்டு இருக்கு. மேபி திரேதாயுகத்தில் உங்களோட சமாதானத்துக்காக தான் சொல்றேன். மேபி என்ன, இல்லாட்டா ரொம்ப துன்பமாயிடும், அது கஷ்டம், புண்பட்டு போயிடும் மனசு. மேபி ஒரு வாட்டி நடந்திருக்கலாம், ஏதோ திரேதாயுகம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட சம் 12 lakhs years பிஹைண்ட் நடந்திருக்கலாம். இட்ஸ் அப் டு யூ. பட் இப்போ இந்த நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்பேன்ல இந்த ராமாயணம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு இடத்துல பார்க்க முடியும். இது ஒன்றும் வெளியிலே இல்லை, பக்காவா சொல்றேன். ராவணங்கிற ஒரு ரூபம் இருக்கே, அது வேற ஒன்றும் இல்லை, நமக்குள்ள இருக்கப்பட்ட ஈகோ. இந்த நான் 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 சொல்லிட்டு இருக்கப்பட்ட இந்த ஈகோ தான் ராவணன். ஏன்னா அவனும் அந்த ஈகோவும் சரி, பரமாத்மாவும் சரி, ரெண்டுமே ரேபத்திலேயே ஆரம்பிக்கிறது. அவனுக்கு ராவணன் பேரு, அவனுக்கு ராமன் பேரு. இங்க ஒரு வகாரம் வந்துடுத்து, அங்க அந்த வகாரம் இல்லை, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். இந்த வகாரங்கிறது தான் மாயா. இந்த மாயைக்கு அந்த ஈகோ தலையில கேறி உட்கார்ந்து எல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு இருக்கு. இதுதான். அப்போ இந்த ராவணங்கப்பட்ட அந்த ஈகோவை இல்லாம பண்றதுக்கு என்ன வழின்னு கேட்டா வேற ஒண்ணும் இல்லை, ஒன்னே ஒண்ணு பிரம்மாஸ்திரம். அந்த பிரம்மாஸ்திரம் தான் பிரம்ம வித்யா.
பிரம்ம வித்தியால ஈகோ இல்லாம பண்றதுதான். சோ இந்த நம்மளுடைய இந்த லைஃப் ஸ்பேனுக்குள்ளேயே the whole ராமாயணம் இஸ் ஹேப்பனிங். அப்படி சொல்றது ஆரம்ப நிலையில கொஞ்சம் ஏதோ கதை கேட்டு நாம சொல்லி எல்லாம் இருக்கிறத அந்த இடத்துல கலியுகம் நடந்துருக்கு. அப்ப கலியுகம் நடந்துருக்கு. அது சொல்ல சொல்ல அந்த நாமா சொல்ல சொல்ல இல்ல பஜனை கேட்க ஏதோ சம்திங் கொஞ்சம் உள்ள ப்ராசஸ் ஆகி கொஞ்சம் விவேகம் வரும். அந்த விவேகம் வருது துவாபரயுகம்னு வச்சுக்கோ. வைராக்கியம் வரும். அந்த வைராக்கியம் வந்து சமதமாதிகள் எல்லாம் வரப்பட்டது திரேதாயுகம்னு வச்சுக்கோ. முமுட்சுத்துவமும் வந்துடும். அப்ப முமுட்சுத்துவம் வரத்த எப்படி போகும்? இப்போ கலியில 80% மெட்டீரியாலிட்டி, 20% ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. துவாபர யுகத்துல ஒரு 40% ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, 60% மெட்டீரியாலிட்டி. திரேதா யுகத்துல 60% ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, 40% மெட்டீரியாலிட்டி. கிருதயுகம் அப்படிங்கிறத ஒரு 20% மெட்டீரியாலிட்டி இப்போ அப்பவும் இருந்துட்டு இருக்கும். 80% ஸ்பிரிச்சுவலாவே இருப்பேன். ஃபுல்லா அவன் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆயிட்டானா அவனுக்கு அப்புறம் யுகம் இல்லை, அவன் யுகாதீதம் ஆயிடுறான் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அவனுக்கு அப்புறம் அவன் காலாதீதன் ஆயிட்டான். அவனுக்கு அப்புறம் யுகம் இல்லை, அவனே யோகி ஆயிட்டான். ஒரு பூர்ணமா அந்த ஞானி யோகி ஆகக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜத்தான் யுகம்னு சொல்றதே தவிர்த்து இது என்னைக்கும் 5000 வருஷம், 10,000 வருஷம், 24,000 வருஷம், 32,000 வருஷம் அப்படிங்கிறத வச்சுக்காதீங்க. ஏன் சொல்றேன்னா அப்படி வச்சுட்டோம்னா அனாவசியமான டவுட்ஸ் தான் வரும். அனாவசியமான டவுட்ஸ் தான் வரும். இப்போ நம்மளுடைய இந்த யுகத்து கணக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எடுத்துட்டோம்னா ஈஸியா இருக்கு புரியுறது, சந்தேகத்துக்கு இடம் இல்லாம போயிடுது. சோ அவள் சொல்றா சூர்பனகை எதை பிடிச்சுக்கணுங்கிறது தெரியணும் இல்லையா? ஏன்னா அவன் இப்பதான் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்காங்கிறத அவனுக்கு நேரடியா ராவணனை போய் பிடிக்க முடியாது. அதனால சூர்பனகை ராவணனுக்கு உபதேசம் பண்றா. ராவணனை உபதேசம் பண்றா, நேர போய் ராவணனை பிடிக்காது. சரி தம்பியான லக்ஷ்மணனை பிடிக்கலாமோன்னா அதுவும் அவனால முடியாது. ஏன்னா ராமன்கிறது நிர்குண பிரம்ம ரூபமா இருக்கு, அதை பிடிக்கவே முடியாது. சரி லக்ஷ்மணனும் தான் சகுண பிரம்ம ரூபமா இருக்கு, அதையும் உன்னால இப்ப பிடிக்க முடியாது. அப்ப யாரை பிடிக்கலாம்? யாரை பிடிச்சா இந்த சகுண பிரம்மமும் நிர்குண பிரம்மமும் நம்மளை தேடி வருமோ அவளை பிடி. அதுதான் பக்தி. அந்த பக்தியான சீதையை எப்படி? அந்த பக்தி சுரூபமா இருக்கக்கூடிய அந்த சீதையை பத்தி சூர்பனகா சொல்றா. ராம சீதா நாம வராரோஹா வைதேகி தனு மத்தியமா நைவ தேவி நகந்தர்வி நயக்ஷி நகின்னரி சா சுஷீலா வபுஸ்லாக்யா ரூபேணா பதிமா புவி. ரூபத்துல பூமியில இருக்கிற வஸ்துக்கள்லயே உயர்ந்து இருக்கக்கூடிய வஸ்துவா இருக்கா. அப்படி இதெல்லாம் சொல்லி சீதையனுடைய குளோரிய சொல்றான் ராவணன் கிட்ட. சீதையை பத்தி கேட்ட உடனே அந்த 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 அதாவது இங்க இது என்னன்னா ராவணன் நீங்க லட்சப்படுறான் அப்படின்னு வச்சுக்கோ. இந்த லட்சை எப்ப வரும் அப்படின்னு கேட்டா, உண்மையான லட்சை எப்ப வரும்னா, நமக்கு வெக்கம்ங்கிறது வேற, அது எல்லாருக்கும் எப்பவும் வந்துட்டு இருக்கும். ஆனா உண்மையான லட்சை எப்ப வரும்னா, இப்படி ஒரு பேரானந்தம் இருக்குங்கிறது தெரியாம போயிடுதே அப்படின்னு ஒரு என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு குருவனுடைய வாயிலிருந்து இப்படி ஒரு பேரானந்தத்தை பத்தி கேட்கறத இவ்வளவு நாளைக்கு இப்படி ஒண்ணு இருக்குது தெரியாம போயிடுதே அப்படிங்கிறது ஒரு லட்சம் வரும். இது புரந்தரதாசருக்கு 30 வயசுல வந்தது மோசம் போயிட்டேனே அப்படின்னா. அதாவது அஷ்டபதியில ஒரு லைன் வருது. அஷ்டபதியில பிரதம சமாகம லஜ்ஜிதயா, பிரதம சமாகம லஜ்ஜிதயா. பிரதம சமாகமம்னா ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்ல லஜ்ஜை வந்துடுத்தோதான் ராதைக்கு. அப்ப இதுக்கு முன்னாடி ராதையும் கிருஷ்ணனும் பார்த்துட்டதே இல்லையா? அப்ப இங்க ஏன் அந்த லஜ்ஜை, எதுக்காக அந்த லஜ்ஜை? பிரதம சமாகமம்னா என்னன்னா இந்த விஷயத்தை தான் சொல்றது, வேற ஒன்றும் இல்லை. நீ இதுவரைக்கும் கேள்விப்படாத, இதுவரைக்கும் நீ அறியாத, இதுவரைக்கும் நீ அனுபவிக்காத ஒரு பேரானந்தம் ஒண்ணு இருக்கு. அது வந்து ரிலேட்டிவ் இல்ல, நீ இவ்வளவு நாளைக்கு அனுபவிக்கக்கூடியது ரிலேட்டிவ் ஹாப்பினஸ். இது வந்து அப்சல்யூட் பிளிஸ்ஸா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லத்த அதுல இந்த பிரதம சமாகமம் அந்த காதுல அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசி இத்தியாதி வார்த்தைகள் வந்து விழத்த, இது இவ்வளவு நாளைக்கு தெரியாம போயிட்டோமே, தெரிஞ்சுக்காம போயிட்டோமேங்கிறதுல ஒரு லெஜ்ஜை வரும். அந்த லெஜ்ஜை இருக்கான் ராவணன். எப்படி இருக்கா அப்படின்னு யோசிச்சு பாக்குறான். இது அடையலாமா?
என்ன இவ எல்லாருமே என்னத்துக்காக வந்திருக்கா? யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம்னு, யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை இந்த ராவணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் வந்திருக்கான். நான் அடைஞ்சது இந்த ராவணன் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்கிறதுனால அந்த ராவணனை பார்த்து சூர்பனகை சொல்றா, இப்பவே கிளம்பு, சீக்கிரம் கிரியதாம் பாதோ ஜெயார்த்தம் இக தட்சிணஹா, இப்பவே கிளம்புதான். இதுல கூட ஒரு சூக்ஷ்மம் இருக்கு. ராமாயணம் வந்து பெரிய சாஸ்திரம், பெரிய சயின்ஸ். நேற்றுக்கு சொன்னோம், அகம்பனன் வந்தப்போ இந்த அகம்பனன் வந்து ராவணன் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கான் சீதாவை பத்தி. அப்படி பேசிட்டு இருக்கிறத ராவணன் அடுத்த நாளைக்கு தான் கிளம்புறேன்னு சொன்னான். நாளைக்கு காலம்புற கல்யாணம், நான் காலம்புற கிளம்புறேன் அப்படின்னா, காலம்புற கிளம்புறேன் அப்படின்னா ஒரு நாள் தள்ளி போட்டாங்க. இப்ப பாருங்க சூர்பனகை வந்து சொல்றா, இப்பவே கிளம்புங்கிறா, இப்பவே கிளம்புறா. சோ அங்க ஒரு லேசினஸ் அவன்கிட்ட இருக்கு, ஒரு 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 சோம்பேறித்தனம் அவன்கிட்ட இருக்கு. அந்த சோம்பேறித்தனம் தான் ஈஸ்வரன் அடைய விடாம கேட்கும். 4 மணிக்கு எழுந்தது ஏதோ தியானம் பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு நிஷ்டை வச்சுட்டு இருப்பேன். 4 மணிக்கு எழுந்திருக்கணும்னு தியானம் வைக்கிறத போன் இருக்கே, மொபைல் போன் இருக்கே, அது மேனுஃபேக்சர் ஆகி வரத்தையே இன்பில்டாவே லேசினஸோட தான் வருது, சோம்பேறித்தனத்தோட தான் வருது. அந்த லேசினஸுக்கு, அந்த சோம்பேறித்தனத்துக்கு தான் ஸ்னூஸ் அப்படின்னு பேரு. ஆமா, தள்ளி போடுறதுன்னு அர்த்தம். இந்த தள்ளி போடுறதுங்கிறது செய்ய திருந்தன செய், அது அன்றே செய். செய்யறது நன்னா பண்ணு, அன்றே செய், அன்னைக்கே பண்ணு. நாளைக்குன்னு வச்சுக்காதே, மாறிடும், மனசு மாறிடும். சோ இந்த ஸ்னூஸ்ங்கிறது, இந்த 10 நிமிஷம் தூக்கத்தால என்ன கிடைக்க போறது இல்லையா? இந்த 10 நிமிஷம் தூக்கத்தால என்ன, அவன் உட்கார்ந்தான், சோ அவன் திரும்பி வந்துட்டான். ராவணன் நாளைக்கு போறேன், அகம்பரன் வந்து சொன்னோடனே நாளைக்கு போறேன்னு சொன்னவன் போகாம எடுத்து போயிட்டு திரும்பி வர மாதிரி எடுத்தோம். ஆனா இங்க சூர்பனகை வந்து சொன்னோடனே உடனே கிளம்புதுன்னா, உடனே கிளம்புறேன். அதுவும் சொல்றான், வலது கால வச்சு கிளம்புங்க, நல்ல விஷயத்துக்காக போறேன், வலது கால வச்சு கிளம்பு. உடனே போறேன், வலது கால வச்சு போறேன். பொறுத்த அவன் ஸ்திர புத்தியில் இருக்கிறவன் அப்படின்னு சொல்றார் வால்மீகி. கர்த்தவ்ய வித்யேவ கிருத்யா கிருத்வா நிச்சயமாத்மனஹ, நான் பண்ண வேண்டியது இதுதான் அப்படின்னு திருடமா, நான் அடைய வேண்டியது இதுதான் அப்படிங்கறத திருடமா மனசுல வச்சுட்ட ராவணன், கர்த்தவ்யம் அப்படின்னா பண்ண வேண்டியது எதுனா சீதையை போய் பிடிக்கிறது, சீதையை போய் அபகரிக்கிறது இல்லை இங்க. அதுதான் புரிஞ்சுக்கணும். சீதையை போய் அபகரிக்கிறதுன்னு அப்கவுண்ட் பண்றதும் ஒன்றும் இல்லை. சீதையை போய் கட்டியா பிடிக்கிறது, சீதையினுடைய காலை போய் பிடிக்கிறது, அந்த பக்தியை போய் பிடிச்சுக்கிறது. அந்த பக்தியை போய் பிடிச்சுக்கிறத, சீதைங்கிற அந்த ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தியை போய் நல்லா பிடிச்சு, இதுதான் பண்ண வேண்டியது கர்த்தவ்யம், ஐ எம் ஆட் டு டூ, இதுதான் நான் பண்ண வேண்டியது அப்படிங்கிற ஒரு நிச்சயத்தோட சொல்றார். இது கர்த்தவ்யம் இத்யேவ கிருத்வா நிச்சயமாத்மனஹா, யாரும் சொல்லலை, அவனாவே அவனுக்குள்ள அத திருடம் பண்ணி வச்சுக்கிறானா. ஆத்மனஹா நிச்சயம் கிருத்வா ஸ்திர புத்தி ததோ ரம்யா, ஸ்திர புத்தியோட, அதாவது டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாத புத்தியோட. ஸ்திர புத்தினா வித்தவுட் எனி டிஸ்ட்ராக்ஷன். இனிமே நடுவுல என்ன வந்தாலும் நான் சீதைய பிடிச்சு கொண்டு வராம இருக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற அந்த புத்தியோட ரம்யாம் யானசாலாம் ஜகாம, யானசாலை அதாவது அந்த விமானம் இருக்கப்பட்ட அந்த இடத்துக்கு போறான். அங்கேருந்து சாரதியோட கிளம்பி இவ எங்க சீதாராமன் எங்க இருக்காளோ அந்த ஆசிரம பிரதேசத்துக்கு வந்தா. அந்த பக்கத்துல தானே மாரீசன் இருக்கான். நேரா மாரீசனுடைய வீட்டுல போய் வாசல்ல போய் கதவை தட்டுறான். கதைக்குள்ள கொஞ்சம் போவோம் வரக்குள்ள, இதுதான் நான் சொல்றேன், கதைக்குள்ள போலான்னு சொல்லிட்டு நானும் பாக்குறேன். அப்பப்போ நானே என்ன கைட் பண்ணிக்கிறேன். ஆனா பட் சம்திங் விச் இஸ் கைடிங் மீ. சரி பாப்போம். ததர்ஷ ஆசிரம பதம், மாரீசனுடைய ஆசிரமம் பார்த்தேன். மாரீசனுடைய ஆசிரமத்தை கதவை திறக்கிறான், கதவை தட்டுறான். மாரீசன் முள்ள கதவை திறந்து இறங்கி வந்தான். கேக்குறான் மாரீசன், கேன அர்த்தேன புனஸ்துவம் பை தூர்ணமேவ இஹகதஹ கச்சித்தே குசலம் ராஜன் லங்காயாம் ராட்சசேஸ்வரா. ஏ ராட்சசேஸ்வரா,
லங்கால எல்லாரும் சௌரியமா தான் இருக்காளா, நீ ஏன் சொல்லாம கொள்ளாம வந்தாயின்ற இதே வார்த்தை. ஏன் கேனார்த்தேன புனஸ்துவம், அதுவும் சொல்லாம கொள்ளாம திரும்பி எதுக்கு வந்தாயின்னு கேக்குறான். தூர்ணீமேவ, தூர்ணம்னா பேசாம சீக்கிரமா ஏன் வந்தாய், இக அகதா எதுக்கு வந்தாய். உடனே மாரீச்சனை பார்த்து ராவணன் சொல்றான், மாரீச்ச ஸ்ரூயதாம் தாத வசனம் மம பாஷதஹ. பா மாரீச்சா, என்ன இறங்கி பேசுறான் ராவணன். பா மாரீச்சா, நான் சொல்ல வந்தது முழுசா கேளு, சரி என்ன வேணும் சொல்லு. ஆர்த்தோஸ்மி மமச்சார்த்தஸ்ய பவான்கி பரமாகதிஹி. நான் ஆர்த்தன். ஆர்த்தன்னா என்ன அர்த்தம்னா, நான் அவஸ்தைப்படக்கூடியவன், நான் வேதனைப்படக்கூடியவன், நான் குறைபடக்கூடியவன். என்ன ஆர்த்தி இங்க இருக்கு, அவனுக்கு எனக்கு நிம்மதி இல்லை அப்படிங்கிற அந்த ஆர்த்தி இருக்கு. எனக்கு ராமன் வேணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆர்த்தியோட வந்திருக்கேன் ராவணன். உடனே மாரீச்சனை பார்த்து கேட்கிறான், ஆர்த்தோஸ்மி, தீனனா வந்திருக்கேன், உங்ககிட்ட கையேந்தி வந்திருக்கேன், நீதான் எனக்கு பரமகதி, வேற ஆறு நினைச்சாலும் நடக்காது. நீங்க வந்து யோசிச்சு பாருங்க, ஏன் ராவணன் கிட்ட வேற ராட்சசாலே இல்லையா? ராவணனுடைய புள்ள இந்திரஜித்து நினைச்சாலேயே மாயா மானாக மாறுறதுக்கு முடியும். மாயா மானாக மாறுறதுக்கு ராவணனுடைய புள்ள இந்திரஜித் நினைச்சாலே முடியும். இந்திரஜித்தை விட்டு சொல்லுங்கோ, சுகசாரணால இருக்கா. சுகசாரணா வந்து குரங்கு ரூபத்தை எடுத்துட்டு குரங்கு கூட்டத்துக்கு நடுவுல வந்தாலும் சொல்லப்படுறது, அது யுத்த காண்டத்துல ஆரம்பத்திலே சொல்லப்படுறது. குரங்கு ரூபத்தை எடுத்துட்டு இங்க வந்து வேவு பார்க்கறதுக்கு வந்தா சுகசாரணர்கள். அதே மாதிரி அப்போ குரங்கு ரூபம் எடுக்கிறதுக்கு முடியப்பட்ட ராட்சசர்களுக்கு மான் ரூபம் எடுத்துக்கலாம். அப்போ இந்த சுகனியோ சாரணனையோ இங்க கூட்டிட்டு வந்து மான் ரூபம் எடுக்க சொல்லி இப்படி எல்லாம் வேலை காட்டிருக்கலாம் நினைச்சிருந்தா ராவணனால. ஏன் மாரீச்சன், ஏன் மாரீச்சன் இந்த யோசிக்க வேண்டாமா? ஏன் மாரீச்சன்னா, ராமனை அடைய வைக்கணும் அப்படின்னா ராமனை அடைஞ்ச ஆளதான் ராமனை அடைய வைக்க முடியும். எனக்கு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் தரணும் அப்படின்னா என் கையில அட்லீஸ்ட் 10,000 ரூபாய் இருந்தா தான் உங்களுக்கு 10,000 ரூபாய் தர முடியும். அது மாதிரி அந்த ராமனை அடைஞ்சவனாலதான் ராமனை கொண்டு முடியும். ராட்சசல் கூட்டத்திலேயே ராமனை சாட்சாத்காரம் பண்ணினது, உயிரோட மிச்சமா இருக்கிறது மாரீச்சன் மட்டும்தான். பாக்கி 14,000 பேர் போயிட்டா. சுபாகு போயிட்டான்னா எச்சத்து போயிட்டாங்கிறத எடுத்துக்காதீங்கோ. அவளால ராவணனை அடைய வைக்கிறதுக்கு முடியாது ராமனை. ஏன்னா மது சாப்பிட்ட வண்டு மாதிரி இருக்கான், மத்து பிச்சு அப்படியே இருக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ராமனை பார்த்து அப்படியே ஆயிட்டான், ராமமயமா ஆயிட்டான். அவளால திரும்பி வெளியில வந்து லோகத்துல வந்து உபதேசம் பண்றது அப்படிங்கிறது நடக்காது. இவனுக்கு இந்த மாரீச்சனுக்கு அந்த ஒரு சக்தி இருக்கு. ஏன்னா அவனே சொல்ல போறான். இப்போ அடுத்த நடுவில் ஒரு வாட்டி கூட அவன் ராமனை போய் திருப்பி பார்த்துட்டு வந்திருக்கான். அது அவனே சொல்றான், மாரீச்சனே தன் வாயில சொல்றான் சின்ன கதையை. அப்படி அந்த மாரீச்சன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, அவன் தான் ராமனை பார்த்தவாழ்ல உசிரோட இருக்கான். அதுவும் ராமன் விட்டு வச்சிருக்கான் ராவணனுக்காக. இந்த மாரீச்சனை ராமர் ராவணனுக்காக விட்டு வச்சிருக்கார். இல்லாட்டனா அன்னைக்கே மானவாஸ்திரத்தால இவன் இந்த மாரீச்சனுடைய மேல அம்பு போட்ட ராமனுக்கு, ஏன் சுபாவுக்கு ஆக்னேயாஸ்திரத்தால சுபாகுவை வதம் பண்ணவருக்கு அதே ஆக்னேயாஸ்திரமோ இல்லை வாருணாஸ்திரமோ இல்லையானா யமதண்டமோ ஏதாவது வச்சு இந்த மாரீச்சனையும் வதம் பண்ணிருக்கலாமே. ஏன் பண்ணலை? இவனுக்காக விட்டு வச்சிருக்கான். பகவானுடைய கருணைக்கு அளவு கிடையாது. இந்த ஜீவனும் கரையேறணும் அப்படிங்கிறதுக்கு, இந்த ராவணங்கிற அந்த ஜீவனும் கரையேறணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே மாரீச்சனை உசிரோட விட்டு வச்சிருக்கான் ராமச்சந்திரன். அப்படி இருக்கிறதுனால அந்த மாரீச்சன் கிட்டத்தான் அவன் வருவன், அவங்க கிட்டதான் வர முடியும். நேரா மாரீச்சன் கிட்ட வந்தான், நமஸ்காரம் பண்ணான், மாமா கூப்பிட்டான். மாரீச்சன் கேட்கிறான், என்ன ராமனா திரும்பி வந்தாய்? நான் ஆர்த்தனா இருக்கேன். என்ன ஆர்த்தி உனக்கு? எனக்கு ராமன் அடையணும். இந்த ராமன் அப்படி இருக்கு. ஆனா இதுதான் தாற்பயம். ராமனை கொல்லணும் அப்படின்னு ஒருத்தரும் புறப்பட மாட்டான்.
ராமன் அடையணும், அதுதான் இங்க விஷயம். சோ நீதான் ராவணன் தான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்க. 14,000 ராட்சசால் மாண்டு போயாச்சு. அதனால பித்ரா நிரஸ்த க்ருத்தேன சபார்யः க்ஷீண ஜீவிதः சஹந்த்யா தஸ்ய சைன்யஸ்ய ராமः க்ஷத்ரிய பாம்சனः. ராமன் அப்பாவால வனத்துக்கு அனுப்பப்பட்டவன். அந்த வனத்துக்கு அனுப்பப்பட்டு அவனே 14,000 ராட்சசாலை ஜனஸ்தானத்துல அவனாலேயே வதம் பண்ணப்பட்டது. அப்படி இருக்கப்பட்ட அந்த ராவணன் யாரு அப்படின்னு கேட்டா க்ஷத்ரிய பாம்சனன். அந்த ராமனை நான் இல்லாம பண்ணணும் அப்படிங்கிறான். வீர்யே யுத்தே ச தர்பே ச நஹாஸ்தி நஹ்யஸ்தி சதசஸ்தவ. மாரீசனை பார்த்து புகழ்றான். வீரியத்திலேயோ தர்ப்பத்திலேயோ யுத்தத்திலேயோ உனக்கு சமமா யாரும் கிடையாது மாரீச்சா. அதனாலேயே நான் அந்த ராமனை அடைய வைக்கிறதுக்கு நீ தான் எனக்கு சகாயம் பண்ண முடியும். நான் ஒரு உபாயம் உனக்கு சொல்லித்தரேன், அந்த வழி எனக்கு நீ ராமனை அடையவே. என்ன உபாயம்னு கேட்டா, நீயே ஒரு மானாக மாறு. அந்த மான்கிறது சாதாரணமான மான் இல்லை, சுவர்ணமயமான மான். நல்ல ரத்தினங்கள் எல்லாம் புள்ளிமான் இருக்கே, அந்த புள்ளிக்கு பதிலாக ரத்தினங்கள் எல்லாம் பதிக்கப்பட்டு வெள்ளி குழம்பு சொர்ண கொம்பு நல்ல தகதகாது இருக்கப்பட்ட தங்க சர்மத்தோடு இருக்கப்பட்ட, சர்மம்னா தோல், தோலோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு மானாகதி மாறு. நேரா ராமனுடைய ஆசிரமத்துக்கு போ. அந்த ராமனுடைய ஆசிரமத்துக்கு போய் அங்க லக்ஷ்மணனையும் முதல்ல சீதைக்கு முன்னாடி போய் நில்லு. உடனே சீதை பார்ப்பள். சீதையை பார்த்து ஆசைப்படுவள். எல்லாம் ராவணனுடைய வாக்க சத்தியம் பண்றதுக்கு சீதை இதெல்லாம் பண்ணி காட்டுறான். இல்லாம போனா சீதை ஆசைப்பட்டிருப்போம். ராமனை தவிர வேற எதையாவது சீதை ஆசைப்பட்டிருப்போம். ஏன் ராமனை தவிர வேற எத்தையோ சீதை ஆசைப்பட்டான் தான், இந்த ராவணனுடைய வாக்க சத்தியம் பண்றதுக்காக. அப்படி அந்த சீதை ஆசைப்படுவள். உடனே அதை பிடிச்சு தரத்துக்காக ராமனை கூப்பிடுவள். உடனே ராமன் வருவன். நீ போ, நீ ஓட ஆரம்பி. ராமன் உன்னை பிடிக்கிறதுக்காக ஓடுவார். அந்த சமயமா பார்த்து ராமனுடைய குரல்ல நீ எடுத்து பேசிக்க வேண்டாம். நீ இப்ப பேசினாலே ராமனுடைய குரலாவே தான் இருக்கு. அதனால அந்த குரல்லையே ஹா சீதே லக்ஷ்மணா அப்படின்னு கூப்பிடு. அந்த கூப்பிட்ட குரலுக்காக லக்ஷ்மணன் சீதையை அனுப்பி விடுவள். உடனே நீ சீதையை கூட்டிட்டு நான் சீதையை கொண்டு போய் விடுறேன் சொல்லி கொடுத்தான். இது யாருக்கெல்லாம் ஹிதம்னு கேட்டான். ஹிதம் சதஸ்மை ஹிதமாத்மனஸ்ச, எனக்கும் ஹிதம் லோகத்துக்கும் ஹிதம் சொன்ன மாரீசன் சொல்றான். ஒரு பெரிய உபதேசம் சொல்றான் மாரீசன் பாருங்கோ, என்னைக்கு அவன் ராமனை பார்த்தானோ அன்னையிலேருந்து பரம ஞானி. அந்த ராமனை பார்த்த அன்றையிலிருந்து பரம ஞானியா இருக்கான் மாரீசன். அதனால மாரீசன் ராவணனுக்கு உபதேசம் பண்றான். எடுத்த உடனே ஒரு ஹிதோபதேசம். சுலபா புருஷாலோகே சததம் பிரியவாதினஹ அப்ரியஸ்ய ச வக்யஸ்ய வக்தா ஸ்ரோதா ச துர்லபா. சுலபமாய் கிடைக்கும். யாருன்னா நம்ம கூடவே இருந்துட்டு ஸ்தோத்திரம் பண்றவாள். நம்ம என்ன தப்பு பண்ணினாலும் அதெல்லாம் பரவாயில்லையடா அப்படின்னு சொல்லறவன சுலபமா லோகத்துல கிடைக்கும். ஆனா கூட இருக்குது நீ பண்ணது தப்பு அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் ஆளை கிடைக்காது. அப்படியே சொல்றதுக்கு ஒருத்தனை கிடைச்சா கூட கேட்கறதுக்கும் ஆளை கிடைக்காது. அப்ரியஸ்ய பத்தியஸ்ய வக்தா ஸ்ரோதா ச துர்லபா. கூடவே இருந்து தாழ்ஜா பண்ணி தப்பிலேருந்து திரும்பவும் தப்புக்கு கொண்டு போறதுக்கு ஆளை கிடைக்கும். கூடவே இருந்து லௌகிகத்திலிருந்து இன்னும் லௌகிகம், இன்னொரு லௌகிகத்திலிருந்து இன்னொரு லௌகிகம், அப்படி லௌகிகத்துக்குள்ளேயே மாட்டி கொண்டு போறதுக்கு ஆளை கிடைக்கும். அத்தியாத்மிகத்துக்குள்ள கொண்டு போறதுக்கு ஆளை கிடைக்காது. அப்படியே ஒருத்தனை கிடைச்சிருந்தோம்னா அது வள்ளலார் சொன்ன மாதிரி கடையை விரித்தே கொள்வார் இல்லை. அது அப்படி சொல்றதுக்கு கூட பகவான் ஒருத்தன் அனுப்புவான். போட்டுருவான். அந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஜனங்களை உத்தாரணம் பண்றதுக்கு பகவான்
அப்பப்போ பகவானே தான் அந்த ரூபத்தை எடுத்துன்னு வந்துட்டு இருக்காங்க. சன்னக்கலவு அப்படின்னு இல்லையா பிரகலாத. திரியுகான்னு பேரு பகவானுக்கு. திரியுகான்னா கிருதத்ரேதா துவாபர யுகங்கள்ல சாட்சாதாகவே பிரகடனமாக்கான். கலி அப்படின்னு வரத்த சாட்சாத் பிரகடனம் இல்லை, அவதார புருஷ ரூபத்துல பிரகடனமாகிற, மனுஷாளுக்குள்ள மனுஷாலாவே இருந்து பிரகடனமாகிற. அப்பப்போ அந்த காலத்துக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை கொடுக்கறது தான் அவதார புருஷன். அவதார புருஷன் அப்படின்னா மேஜிக் காட்டுறவன் இல்லை, புரிஞ்சுக்கணும். மேஜிக் காட்டுறது இல்லையா அவதார புருஷன். ஒரு மாசம் ட்ரைனிங் பண்ணலன்னா இந்த காட்டுற மேஜிக் எல்லாம் நம்மளாலே பண்ண முடியும். மேஜிக் ரொம்ப காட்டுனா அப்புறம் மேஜிக்கு தான் சொல்லுவோம், அந்த மேஜிக்கு தான் பின்னாடி போவாளே ஒழிய அந்த ஒரு கண்ணாடு அந்த அவதார புருஷனை கீழே பிடிச்சு எடுத்துருவா. அந்த அவதார புருஷன் மெஜிஷனை கீழே பிடிச்சு எடுத்துருவா. மேஜிக் கட்டுறது இல்லை அவதார புருஷனுடைய லட்சணம். அவதார புருஷன் தான் என்னன்னா காலத்தினுடைய போக்குக்கு, காலத்தினுடைய இருப்புக்கு, இந்த காலத்துக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை கரையேற்றத்துக்கு உத்தாரணம் பண்றதுக்குன்னு பகவானால அவர் அனுப்பிவிடப்பட்ட, இல்ல பகவானே சுயமா வரக்கூடியவர்களுக்கு அவதார புருஷான்னு பேர். அப்படி கிடைச்சிடும், அப்படி கூட கிடைச்சிடும். ஆனா அந்த அவனை அவதார புருஷன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆள் கிடைக்காது. அவரை குறை சொல்லிட்டு தான் இருக்கா. யுக தர்மம்னு ஒண்ணு இருக்கு. யுக தர்மம் இந்த காலத்துக்கு இப்ப என்ன தேவை, இந்த டைம், அதுவும் கலியுக தர்மம்னே இல்லை சொல்லுங்க. யுக தர்மம் இந்த இப்ப இந்த நேரத்துக்கு என்ன தேவை, த நீட் ஆஃப் தி அவர் அப்படின்னு போக முடியாது. அதான் யுக தர்மம். இப்ப என்ன தேவை, இப்போ வாட் இஸ் நீடட் நவ். கலியுகத்துக்குன்னே பொதுவாக சொல்லு. கலியுகத்துக்குன்னு ஆரம்பத்துல எல்லாருமே அக்னிஹோத்திரங்கள்லாம் சோ கால்டு கலியுகத்துல ஆரம்பத்துல இருந்து எல்லாரும் யாக யஜ்ஞங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா. இன்னைக்கு யாராவது யாக யஜ்ஞம் பண்ணதான் பண்ணுவாங்க. 100ல ஒரு 1000த்துல ஒருத்தம் பண்ணலாம், இல்ல 10,000 லட்சத்துல ஒருத்தம் பண்ணலாம். சோ இப்ப என்ன தேவை, இப்ப ஜனங்களுக்கு என்ன கொடுத்தா சரியா இருக்கும். That they should not go behind this material world, but material world ல இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லயே இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை வச்சு ஸ்பிரிச்சுவலி கொண்டு வரணும். இதுதான் ஒரு மகான் அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் பண்ணணும். இப்படி கூட மகான கிடைச்சிடும்பா, ஆனா அவனை மகான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஜனங்களை கிடைக்காதுங்கிற மாதிரி. அப்பிரியசிய பத்தியசிய வக்தா சோதாச்ச துர்லபா. அதனால உனக்கு கேமமா இருக்கணும் அப்படி இருக்கா, லங்காக்கு திருப்பி போயிடும். ஏன்னா இங்க இது திருப்பியும் பரீட்சணம் தான், இல்லைன்னு வச்சுக்க வேண்டாம். பரீட்சணம் தான் பண்ற. நீ உனக்கு உன்னுடைய கம்ஃபர்ட் சோனுக்குள்ள இருக்கணுமா, கம்ஃபர்ட் சோனுக்குள்ள இருக்கணுமா, லங்காக்கு திருப்பி போயிடும். இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிங்கிறது ஸ்டார்டிங்ல இருந்து மேபி ஒரு 3/4 ஆஃப் தி ஜெர்னி கம்ஃபர்ட் சோனே இருக்காது. கம்ஃபர்ட் சோன் இருக்காதுன்னா என்னன்னா, நம்ம எதெல்லாம் கம்ஃபர்ட் நினைச்சிட்டு இருக்கோமோ அதுல அதெல்லாம் வாஸ்தவமா டிஸ்கம்ஃபர்ட் தான். நம்ம என்னத்தெல்லாம் கம்ஃபர்ட் நினைச்சிட்டு இருக்கோமோ எல்லாம் டிஸ்கம்ஃபர்ட் தான். நம்ம கம்ஃபர்ட் எதுக்கு தெரியுமா நினைக்கிறோம், சரீரத்துக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறதான் நினைக்கிறோம். ஒரு பேசிக் பிரின்சிபல் சொல்றேன் கேட்டுங்கோ. சரீரத்துக்கு எதெல்லாம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ அதெல்லாம் மனசுக்கு டிஸ்கம்ஃபர்டபுள். மனசுக்கு எதெல்லாம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ அதெல்லாம் சரீரத்துக்கு டிஸ்கம்ஃபர்டபுள். இது ஆயுர்வேத மாத்திரை சாப்பிடுறது இதில் தெரிஞ்சிடும். ஆயுர்வேத மாத்திரை உடம்புக்கு ரொம்ப ஹிதம், மனசுக்கு பிடிக்காது, ஐ மீன் டேஸ்டுக்கு பிடிக்காது. ஆனா அது நல்லது பண்ணும். அது நல்லது பண்ணுங்கிறது தெரியாது. அது என்ன மாதிரி இருக்கும், அந்த டேஸ்ட் எல்லாம் சரீரம் தானே டேஸ்ட். சோ மனசுக்கு கம்ஃபர்ட் சோன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா சரீரத்துக்கு கம்ஃபர்ட் சோன் கொடுக்காம இருக்கணும். சரீரத்தை கம்ஃபர்ட் சோன்ல இருந்து வெளியில போட்டா தான் மனசுக்கு கம்ஃபர்ட் சோன், நிரந்தரமான கம்ஃபர்ட் சோன் இருக்க முடியும். நான் சொல்றது நிரந்தரமான ஒரு கம்ஃபர்ட் சோன்.
நம்ம இப்ப பாக்குறது எல்லாருமே என்ன பாக்குறோம்னா அடுத்தடுத்த காரியத்துக்கு ஏதாவது ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன் பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் தானே நம்மளுடைய சிந்தை. நம்மளுடைய புத்தி எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னா இந்த லாங் டேர்ம் அப்படிங்கிறதே போயாச்சு. எல்லாம் ஷார்ட் டேர்முக்கு என்னென்ன இப்போ வரப்பட்ட காரியங்களுக்கு அடுத்தடுத்த காரியங்களுக்கு என்ன தேவை பண்ணிட்டு போயிட்டு. பட் அப்படி இல்லை, இது அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு வார்த்தை. வாட் எவர் யூ ஆர் இன் டேக்கிங் இன் மெட்டீரியாலிட்டி, இந்த உலகியல் வாழ்க்கையில நம்ம என்னெல்லாம் எடுத்துக்கிறோமோ அதெல்லாமே ரொம்ப சாஸ்வதமா இருக்க போறது இல்லை, தற்காலிகமாகத்தான் இருக்க போறது. அதுவும் ரொம்ப 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 டெம்பரரியா இருக்க போகுது. ஸோ இப்படி டெம்பரரியா இருக்கிற வேலையில இதுல இருந்து கொஞ்சம் சுகம் பார்த்துட்டோமா, இந்த டெம்பரரியா இருக்கப்பட்ட விஷயத்துல இருந்து சுகம் பார்த்துட்டோமா, ஒன்னும் புரிஞ்சுக்கணும். அந்த டெம்பரரியா இருக்கப்பட்ட விஷயத்துல சுகம் பார்த்துட்டோமானா அதுல இருந்து கிடைக்கப்பட்ட சுகமும் டெம்பரரியா தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு துக்கம் வரும் பாருங்க, ஒண்ணுமில்லை. பிங்களாங்கிற அந்த ஜனகனுடைய ஊர்ல இருக்கப்பட்ட அந்த தாசி சொல்றா, ஆசைப்பட்டுட்டேன், முதல்ல சுகமா இருந்தது, இப்ப அந்த ஆசையே எனக்கு துக்கத்தை கொடுக்காது. ஏதோ கொஞ்சம் ஆசைப்பட்டுட்டா பிங்களா, அதுல இருந்து ஏதோ கம்ஃபர்ட் சொல்லலாம் இருந்தது, கொஞ்சம் சௌக்கியம் கிடைச்சிட்டு இருந்தது. எப்போ அந்த சௌக்கியம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோமோ அந்த சுகத்துக்குள்ள மெஸ்மரைஸா போயிடுறோம். புரிஞ்சு? அதுக்காக இதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டோமா? அப்படி இல்லை. நான் எப்பவுமே சொல்லக்கூடிய ஒரு உதாரணம் இந்த ஏசி ரூம். அதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஏசிக்குள்ளே இருக்கப்பட்டவனுக்கு திடீர்னு நான் ஏசியில போய் இருக்கிறதுக்கு முடியாது. ஆனா க்ஷணத்துக்கு க்ஷணம் நான் சொல்ல மாட்டேன், ஏசியில் இருக்க வேண்டிய சிச்சுவேஷன்ல ஏசியில் இருக்கணும். ஏசி தற்செயலா ஏசி ரூமில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன், ஒரு சாகச்சரியம் அமைஞ்சதுன்னா டேக் இட், ஓகே. அப்ப அதை வேண்டாம் வைக்கிறது அதெல்லாம் இல்லை. பட் அதை அனுபவிக்கிறதையே, அந்த ஏசி போட்டு வச்சிருக்கிறதையே எப்ப வேணா கடந்து போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உள்ள நல்லா இருந்துடணும். இது சொன்னா புரியும், எப்ப வேணா கண்டு போகலாம். அப்போ இதெல்லாம் நம்மளுடைய தூக்கம்ங்கிறது இதை ரிலேட் பண்ணி இருக்கப்படாது. நம்மளுடைய தூக்கம்ங்கிறது தனியா இருக்கணும். இது இப்படி இந்த தூக்கம்ங்கிறது தனியா இருக்கு. இது மாதிரிதான் லைஃப்ல எந்த சிச்சுவேஷன் வந்தாலும் எங்க கொண்டு போட்டாலும் வாழ தெரியும். இது போகலாம். இது பாகவதத்துல சொல்றது கபிலர் சொல்றார் தேவகூதிகிட்ட. ஏதோ வஸ்துக்குள்ள இருக்காய்மா, ஏதோ வஸ்து சுகத்துல விஷய சுகத்துல இருக்காய், விஷய சுகத்துல இருந்து வெளியில வாங்க சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா அது பிராரப்தம், அனுபவிச்சு தள்ளிடும். விஷய சுகத்துல இருக்கணுங்கிறது பிராரப்தம், அதை அனுபவிச்சிடும். ஆனா அந்த சுகம் அனுபவிக்கிறத ஒண்ணு கவனிச்சுக்கோ, என்ன ஒண்ணு பார்த்துக்கோ. என்ன பார்க்கணும்னு கேட்டா துக்க தோஷ அனுதர்சனம். துக்க தோஷானுதர்சனம் தான் கபில பகவான். துக்கத்தை பாரு, அதுல இருந்து வரப்பட்ட துக்கத்தை பாரு சொல்லலை. சுகத்தை நீ அனுபவிச்சுட்டு இருக்க, சுகம் அனுபவிக்கிறது துக்கம் உனக்கு தெரியாது. அந்த சுகம் கொடுக்கப்பட்ட அந்த மாயை துக்கத்தை மறைச்சிடும். ஆனா அந்த மாயைக்கு ரொம்ப நேரம் நிற்க முடியாது, அது கீழே போயிடும். அந்த சமயம் என்ன ஆயிடும்னா பெரிய துக்கம் வரும், பெரிய துக்கம் வரும். அந்த துக்கத்தை பார்க்காதே, அந்த துக்கத்திலேருந்து வரக்கூடிய தோஷத்தை விடாமல் பாருக்கிறார். துக்க தோஷ தரிசனம் இல்லை, துக்க தோஷ அனுதர்சனம். துக்க தோஷானு தரிசனம், அதை விடாம பாரு. என்னைக்கும் இந்த ஒரு துக்க தோஷ அனுதர்சன ஸ்திதியில் இருந்துட்டோமானா லோகத்துல சுலபமா இருந்துடலாம். இல்லைன்னா வச்சுக்கோங்கள எல்லாத்திலையும் குறைய பார்த்துட்டே இருக்கும். இருக்கக்கூடிய அவ்வளவு விஷயத்துல நம்ம குறைய பார்ப்போம். ஏன்னா எல்லாமே குறையத்தான் இருக்கு, லோக விஷயம் எல்லாமே குறையத்தான் இருக்குங்கிறச்ச அதுல குறைய பார்க்கறதுக்கு தோணும். பட் அந்த குறைய பார்க்காம அதுலயும் நிறைய பார்க்கணுமானா உள்ளுக்குள்ள ஒரு தாரணை வேணும். இது சொல்றதுக்கு ஆள் இல்லைடா ராவணா அப்படிங்கிறான் மாரீச்சன். இது சொல்றதுக்கு ஆள் இல்லை, அப்படியே சொல்றதுக்கு ஆள் இருந்தா கூட கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்லை ராவணா. அதனால ஒரு க்ஷேமமா இருக்கணுமா, மீன்ஸ் இந்த கம்ஃபர்ட் சோனுக்குள்ள இருக்கணுமா, லங்கைக்கு போ, ஸ்வஸ்தியா இருக்கணுமா, ராவன்கிட்ட போ அப்படின்னு சொல்லி பல விஷயத்த ராவனுடைய குணத்தை பூரா ராவணன் சொல்றான். நீ ஏமாத்த சொல்றிய, யாரடா ஏமாத்த சொல்ற?
ஏதோ கைகையினுடைய வாக்க அவ அப்பா கேட்டுட்டார். அப்பா பயந்துண்டு ராமன் காட்டுக்கு வரலை, அப்பா துரத்தியும் விடலை. கைகைக்கு அப்பா கொடுத்த வாக்க காப்பாத்தணுங்கிற அந்த தார்மீக சிந்தனையில தான் ராமர் வனத்துக்குள்ள வந்திருக்காரே ஒழிய துரத்தியோ இல்லை அழ வச்சோ ஒன்னும் அனுப்பலை. சந்தோஷமா தான் வந்திருக்காங்க. நமக்கு தெரியுமா இருக்காங்க மாரீசன். அதனாலே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ ராவணா, ஞானம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கணீபூதமா வந்தது அப்படின்னா, மீன்ஸ் உருவம் எடுத்து வந்திருக்கு அப்படின்னா அதுதான் ராமன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோ. இந்த ஞானம் வந்து இருக்கே அது உருவத்தோட வந்திருக்கு அப்படின்னா அதுதான் ராமன். அந்த ஞானம் எப்படி உருவத்தோட வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அவர் சொல்றான், ராமோ விக்கிரகவான் தர்மஹா சாது சத்ய பராக்கிரமஹா ராஜா சர்வஸ்ய லோகஸ்ய தேவானாம் இவ வாசவஹா. வாசவஹா இவ தேவானாம். தேவாளுக்கெல்லாம் இந்திரன் எப்படி ராஜாவோ அதுபோல ராமன் லோகத்துக்கெல்லாம் ராஜா. அது சாமானிய அர்த்தம். இது வால்மீகி சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னா, சர்வலோகத்துக்கும் ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய சைதன்யமாக ராஜா அப்படிங்கிறதையே ஜொலிக்கக்கூடியதுங்கிற அர்த்தம். பிரகாசிக்கிறது, இந்த பிரகாசிக்கக்கூடிய வஸ்துவா இருக்கான்றான். எல்லாருக்குள்ளேயும் ஹிருதயத்துல சின்மாத்திரமாக பிரகாசிக்கக்கூடிய வஸ்து ராமன். இச்சசே பிரசவம் ஹர்த்தும் பிரபாவிவ விவஸ்வதஹ கதம் நு தஸ்ய வைதேஹி ரக்ஷிதம் ஸ்வேன தேஜசா. அந்த ராமனாலேயே காப்பாற்றப்படக்கூடிய அந்த வைதேகி எப்படி நீ போய் ஒரு திருட்டுத்தனம் பண்ணி அபகரிப்பாய்? ஆனா திருட்டுத்தனமா பக்திய திருட்டுத்தனமா கூட பண்ணலாம்னு சொல்றது. திருட்டுத்தனமா பக்தி இல்ல, ஒரு திருட்டு பக்தி கூட பண்ணலாம்னு சொல்றது. திருட்டு பக்தி பண்ண உண்மையான பக்தி வந்துருமா? அதுக்கு ஒரு கதையே இருக்கு. பக்திய போலியான பக்தி பண்ற மாதிரி பண்ண இங்கே ஒரு இடத்துல போலியா பக்தி பண்ணிட்டான் இல்லையா, என்னோ கூட்டம் போலியோ கீழியோ பக்தி பண்ணிட்டான் இல்லையா, அதுவே அவனுக்கு உண்மையான பக்தியை கொடுத்துரும். இதுவும் நேற்று சொன்ன பகவத்கீதா ஸ்லோகமே பிரமாணம். சொல்பமுக்கிய தர்மசிய திராயத்தே மகத்தோ பயாத். ஏன்னா தர்மங்கிற அந்த பதம் இதிகாச புராணங்கள்ல ஞானம் பக்தின்னு எடுத்துக்கணும். அப்போ கொஞ்சமாவது அந்த தர்மத்தை பண்றத திராயத்தே மகத்தோ பயாத், பெரிய பயத்துல நீக்கும். அப்போ ஒரு கதை சொல்றது, ஒரு திருடன் இருந்தானா, அவன் அரண்மனையில கொள்ளையடிக்க போறான், திருடத்துக்கு போறான். ராஜாவும் ராணியுமா அந்த புறத்துல பேசிட்டு இருக்கான். அந்த புறத்துல போய் உட்கார்ந்து மறைஞ்சிருக்கான்னு கேட்டு இருக்கான். உடனே ராணி ராஜா கிட்ட கேட்கறா, நீங்க உங்களுக்கு ஏன் பொறுப்பே இல்லையே, நம்ம பொண்ணு இருக்கா இல்லையா, அவளை கல்யாணம் பண்ணி விடண்டாமா? எவ்வளவோ ராஜ குடும்பத்திலேருந்து இப்படி வரன்கள் வர்றது எல்லாத்தையும் தட்டி விட்டு இருக்கல, தட்டி கழிச்சுட்டு இருக்கலே அப்படின்னா. ராஜா சொன்னா, நான் பொண்ணுக்கு ராஜ குடும்பத்திலேருந்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறது இல்லையுமா, சிவனடியார்களையா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறேன். அடுத்த சிவபக்தனா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறேன். உடனே ராணி கேட்டா, அப்படின்னா அந்த சிவபக்தனை நீங்க எங்க இருந்து கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டா. ராஜா இருக்கிறதே ஒரே ஒரு பொண்ணு, ஒரே ஒரு பொண்ணு. அந்த சிவபக்தன் எங்க இருந்து கண்டுபிடிப்பீங்க? இவன் சொன்னா, ராஜா சொன்ன, நாளைக்கு காலம்பர சிவன் கோவிலுக்கு போவேன், அங்க நிறைய சாதுக்கள் உட்கார்ந்துருப்பா இல்லையா, அவள் யாரையாவது பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைப்பேன். என்ன உண்டை கட்டி வாங்குறதுக்கு உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாளே திருவோட வச்சுட்டு, அவதான். ராஜா இப்படி சொன்ன உடனே சரிட்டா, ராணி விட்டுட்டா. ராஜா கிளம்புறாச்சு. திருட வந்த திருடன் திருட போடல. ராத்திரியோட ராத்திரியா பார்த்தா, இங்க திருடினா ஏதோ கொஞ்சம் தங்கமோ கொஞ்சம் வெள்ளியோ ஏதோ கிடைக்கும், சில நேரம் மாட்டிக்கவும் மாட்டிடுவோம். பேசாம இந்த ராஜா சொன்னபடி நாமளே நாளைக்கு இங்க காதால போய் உட்கார்ந்துருவோம், சிவனடியாராக போய் உட்கார்ந்துருவோம், வேஷம் போட்டுருவோம். வேஷம் போட்டு பக்தனாக வேஷம் போட்டுக்கிறது போட்டுருவோம். வருது வர இடத்துல வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னு கிளம்பி போயிட்டான். போய் அங்க போனா நிறைய சாதுக்கள் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. காத்தால ஆச்சு, எல்லாரும் பட்டையா போட்டுட்டு இருக்கா, கழுத்துல ருத்ராட்சம் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கா.
சிவ கையில ஜபமாலையை வச்சுட்டு சிவநாமமோ ஏதோ நாமம் சொல்லிட்டு இருக்கா. இப்படி இருந்துட்டு இருக்கு. இவன் பார்த்தா அங்க ஒரு ஒரு காஷாயம் நடந்தது. அந்த காஷாயத்தை எடுத்து கட்டிண்டா. அங்க ஒரு ருத்ராட்ச மாலை எடுத்து போட்டுண்டா. அங்க இருந்த சாதுகிட்ட அவனை விபூதியை கேட்டு வாங்கிட்டுண்டா. மேல விபூதி தானே கிடைக்கிறதுக்கு கஷ்டம் இல்லை, எங்க வேணா கிடைச்சிடும், அதை வாங்கிட்டுண்டா. கடைசியில முதல்ல எல்லாரும் உட்காந்துட்டா, ஃபில் எடுத்து கடைசியில இடத்துல போய் உட்காந்தா. கடைசி அந்த இடத்துல போய் உட்காந்து இவரும் கண்ணை முன்னிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கான். எனக்கு என்ன இவ எல்லாம் என்ன சொல்றா தெரியல. கண்ணை மூடும் அப்பப்போ திறந்து பார்ப்பேன், ராஜா வரானோ பார்ப்பேன். அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன். ராஜா வந்தார். முதல்ல இருக்கக்கூடிய ஆள் அந்த பக்தன் சிவனடியார் இருக்காரு. அவள்கிட்ட இருந்து ஒரு தாள்கிட்டயா கேட்கிறான் ராஜா, என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி தரலான்னு இருக்கேன், நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னார். அவன் நினைச்ச கிறுக்கு பயல் இப்படியா பண்ணுவா. ராஜா கேட்கறத சரியே சொல்ல வேண்டாம், இப்படி 1 ஆச்சு 2 ஆச்சு 3 ஆச்சு 4 ஆச்சு எல்லார்ட்டையும் கேட்கறத ஒவ்வொருத்தாலும் ராஜாவே நேரா பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி தரேன், வேண்டாம் 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 சொல்லிட்டே இருக்கா. ராஜா எல்லாரும் 10-15 பேர் ஆயிடுது. இவன் கிட்ட வந்தா ராஜா. இவன் கிட்ட வந்த உடனே இவன் பாக்குறான் ராஜாவை. யோசிக்கிறான், ராஜாவே பொண்ணத்தரேன்னு சொன்னியும் கூட வேண்டாம் சொல்றாளானா, அப்போ அதை விட பெரிய ஏதோ சொத்து சம்பத்தி இவாட்டு இருக்கு, இவாளோட இவாளாவே உட்காருவோம், நமக்கு அந்த பெரிய சொத்து கிடைக்கும் ராஜா கிட்ட. ஏன்னா இவாள் ராஜா கிட்ட என்ன சொல்லிக்கிறான்னா, நாங்க மாட்டிக்காமக்கி சௌக்கியமா உட்கார்ந்து இருக்கோம், அப்படியே நாங்க இருந்துடுறோம், எங்களை விட்டுடுவோம் அப்படின்னு ராஜாட்ட இவா சொல்றத பாக்குறது ஏதோ நிறைய சொத்து வச்சுட்டு இருக்கா போல் இருக்கு, ராஜாவை விட பெரிய பணக்காரா இருக்கா போல் இருக்கு அப்படின்னு என்னுடைய எண்ணம் வந்தது. அப்படி நினைச்சுட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளால ராஜா முன்னாடி வந்துட்டான். ராஜாவை கேட்கறான், என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி தரேன், கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா நான் மாட்டேன் அப்படின்ட்டு. எதனால தெரியுது, அவனுடைய வாயிலிருந்து வேண்டாம் அப்படிங்கிற சொல்லி வந்துருச்சு. க்ஷணசங்கேன சாதுஷு வந்துடுத்து. யோசிச்சு பார்த்தேன், அடே நம்ம ஏன் வேண்டாம் சொன்னோம். அப்படி இருந்து அவனுக்கும் பக்தி வந்தது, அவனுக்கும் கைவல்ய பதம் கிடைச்சது. அதனால பக்தனா வேஷம் போட்டுக்கிறதுல தப்பில்லை, தப்பில்லை. அது என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு அந்த பக்தியை கொடுத்துரும். ராவணன் கிட்ட சொல்றான், ராமனால காப்பாற்றப்பட்டு இருக்கக்கூடிய வைதேகிய நீ என்னமா அபகரிக்க முடியும்? உன்னால ராஜ்யம் சுகம் சந்தித்ய ஜீவிதம் சேஷ்டம் ஆத்மனஹ நாத்திய சாதயித்தும் தாத ராமாந்தக விஹார்ஹசி. ராஜ்யத்தை விட்டு, சுகத்தை விட்டு, சுஜனங்களை விட்டு, எல்லாத்தையும் விட்டு தர்மத்துக்காகவே வனத்துக்கு வந்திருக்கானா அவன் முன்னாடி ஒன்னால நிற்க முடியாது ராவணா, ஏன்னா நீ அதர்மம். அதனால நீ இப்படி பொய் திருட்டுத்தனம் காட்டணும்னு நினைக்காதே. உனக்கு என்னவோ நீ ராவணனை நீ பார்த்திருக்கையா கூட எனக்கு தெரியாது சொல்றான். மாரீச்சன் சொல்றாங்க, ராமன் எப்பேற்பட்டவன் தெரியுமா அப்படின்னு ராமனுடைய பிரபாவத்தை மேலும் சொல்ல போனா பாலகாண்ட கதையை மாரீச்சனே தன் வாயால ராவணனுக்கு உபதேசம் பண்றான். அப்படி பண்றது அந்த ராமனுடைய பராக்கிரமம் என்ன தெரியுமா, விஸ்வாமித்திரர் யாகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தசரத மகாராஜா கதை கேட்கணும் வந்தா. ஏன்னா அவர் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய யாகத்தை நானும் உனக்குத்தான் தெரியுமே, சுபாகு இருந்தானே, நாங்க 2 பேருமா தான் சேர்ந்து இல்லாத துவம்சம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அன்னைக்கு அந்த ராவனை பார்த்தோம். தசரதன் நானே வரேன் அப்படின்னு விஸ்வாமித்திரர்கிட்ட சொன்னார். அன்னைக்கு இந்த ராவனுக்கு 12 வயசு கூட ஆகலை. 12 வயசு குழந்தையா இருந்த ராமனை விஸ்வாமித்திரர் சொன்னார், ஒன்னால முடியாது தசரதா, ராமனாலதான் முடியும் அப்படின்னு இந்த ராமனை கூட்டிட்டு வந்தார். பையன் என்ன பண்ணிட போறான் அப்படின்னு நாங்களும் பார்த்தோம். 2 பேரும் வந்தா பார்த்தா முகத்துல மீசையே முளைக்காம இருந்தது. அஜாத வியஞ்சன ஸ்ரீமான் பாலஸ்யாமஹா சுபேக்ஷணஹ ஏக வஸ்திரதரோதன்வீசிகி கனகமாலையா. ஒரே ஒரு மாலை செயின், ராஜகுமாரன் அப்படின்னு தெரிவிக்கிற மாதிரி ஒரே ஒரு செயின், ஒத்த முண்டு, பிரம்மச்சாரி, அதனால ஒத்த முண்டு, ஏகவஸ்திரதரகாங்கிற ஒத்த உண்டு, இது எல்லாத்தையும் கட்டிண்டு மீசை கூட முளைக்காம, முகத்துல மீசை கூட இல்லாம பார்த்தா என்னமா சுபாகு இல்லாம பண்ணி என்ன கடல்ல கொண்டு தாழ்த்தி எடுத்து அது சுத்தப்படுத்தாது. மாரீச்சனை மோகனாஸ்திரத்தால மாரீச்சனுக்கு ராமன் ஞானத்தை கொடுக்கிறார். என்ன அவனே மோகத்தினுடைய சுரூபம்.
இந்த மாரீசன் இருக்கானே அவன் மோகத்தினுடைய சுரூபம் பாருங்க. காமத்தினுடைய சுரூபம் கரண், குரோதத்தினுடைய சுரூபம் தூஷணன், லோகத்தினுடைய சுரூபம் திரிசிரஸ். 4வது இடத்துல வந்திருக்கான மோகத்தினுடைய சுரூபம் காமம், குரோதம், லோபம், மோகம். மதம் உருவெடுத்து ராவணனா வந்திருக்கு. மதம்னா கர்வம், உருவெடுத்து ராவணனா வந்திருக்கு. அப்போ அந்த ராமனை மாரீச்சனை ராமன் மோகனாஸ்திரத்தால சமுத்திரத்துல கொண்டு தாழ்த்தி எடுத்து தாழ்த்தி எடுத்து தாழ்த்தி எடுத்து படாத பாடுபடுத்தி அப்படியே எங்கேயோ அந்த பெங்கால் சமுத்திரம் வழியாக தண்டகாரண்யத்துல கொண்டு போட்டு மோகனாஸ்திரம். பேசாம இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன். கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ராமன் தண்டகாரண்யத்துக்குள்ள வந்திருக்கான்னு கேள்விப்பட்டேன். இல்ல இந்த அரண்யத்துக்குள்ள தண்டகாரண்யத்துக்குள்ள வந்திருக்காங்கிறத கேள்விப்பட்டேன். நான் அப்பவே மான் ரூபத்தை எடுத்துட்டேன். இது ஒரு கதை சொல்றான் மாரீசன். நான் அப்பவே மான் ரூபத்தை எடுத்துட்டேன். என் கூட 2 ராட்சசால் இருந்தா. அவ பேரே எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. அவளும் மான் ரூபத்தை எடுத்துட்டு இருக்கு. அப்படியே சொல்றாங்க, அவ பேரே எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. அவளோட ராட்சசால நானுமே மான் ரூபத்தை எடுத்துட்டேன். அந்த மான் ரூபத்தை எடுத்துட்டு இருந்தோ என்ன அந்த ராட்சசால வெறுமனே சும்மா ராமன் இருக்கப்பட்ட இடத்துல போய் சீண்டின்னு இருந்தா அந்த ராட்சசா. நான் கொஞ்சம் எட்டக்கத்தான் நின்றுட்டு இருந்தேன். ராமன் ஒரு சரத்தை எடுத்தான், 2 ராட்சசால் மேலே போட்டா. நான் பயந்து எகிரி குதிச்சு ஓடியே வந்துட்டேன். இனிமே அந்த பக்கமே போகக்கூடாதுன்னு ராமன் எப்படி இருக்கான் அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு தான் நான் போனேன். அந்த ராட்சசர் கூட போய் ஆப்டுக்கு போயிட்டேன். ராவணா என்ன சும்மா விடுவது. அதுக்குள்ள இங்க ஒரு இதெல்லாம் கனெக்ஷன் வந்து எப்படி போறது பாருங்க. சரபங்க ஆசிரமத்துக்குள்ள ராமன் வந்தப்போ, சுதீக்ஷண ஆசிரமத்துக்குள்ள ராமன் வந்தப்போ சுதீக்ஷணர்கிட்ட ராமன் சொல்றார் ஒரு வார்த்தை. இங்க நிறைய மான்கள் எல்லாம் வரும். ஞாபகம் இருக்கா தெரியல உங்களுக்கு? அதை நான் சொன்னேன். அப்போ மான்கள் எல்லாம் வரும். நான் வேற அம்பெடுத்து அதை ஹிம்சை பண்ணுவேன். நீங்களோ அஹிம்சா பிரியர். அதைத்தான் நான் கொசுவை கொல்லப்படாதுன்னு சொன்னேன். நீங்களோ அஹிம்சா பிரியர். அதனால நான் இங்க இருக்கிறது இல்லை, மேல போறேன் அப்படின்னு ராமர் கிளம்பினார் இல்லையா? அதோட கனெக்டிங் ஸ்டோரி தான் இது. நிறைய மான்கள் எல்லாம் அங்கேருந்து இங்கேருந்து வருது. இவனும் மான் ரூபம் எடுத்துட்டு அப்ப போய் ராமனை போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டார். பார்த்துட்டு வந்தா இப்ப எப்படி ராமன் இருக்கான்னு பார்த்தா இப்போ வீரராமனா இருக்கார். அன்னைக்கு பாலராமனா இருந்தவர் இன்னைக்கு வீரராமனா இருக்கார். இந்த வீரராமன் அப்படிங்கிறதையே கோதண்டமும் இருக்கு. முகத்துல வீரம் தெரிய, வீரத்தன்மை தெரியறது. மீசை இருக்கு, நல்ல உருக்கி விட்ட மீசையோட, தலையில ஜடாமகுடத்தோட இருக்கிற அந்த ராமனை பார்த்தா அதுவும் 14 வருஷமா அந்த ஜடை வளர்ந்து வளர்ந்து இப்படி சைடுல எல்லாம் அலங்காரமாக தொங்குறது ராமனுடைய ஜடை. இதெல்லாம் பார்த்திருக்கானா மாரீச்சன்? மர ஊரிய கட்டிண்டு உட்கார்ந்து கம்பீரமா இருக்கப்பட்ட ராமச்சந்திரமூர்த்தியை பார்த்துட்டான் மாரீச்சன். அந்த கம்பீரமே உருவெடுத்திருக்கப்பட்ட அந்த ராமச்சந்திரமூர்த்தியை பார்த்தோன்னே சொல்றேன், சரேண முக்தோ ராமஸ்ய கதஞ்சித்து பிராபிய ஜீவிதம். ராமன் சரத்தை விட்டார், ஆனா எப்படியோ உயிர் தப்பிச்சுது. நான் இங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்கேன், இங்க ஓடி வந்துட்டேன் இந்த தண்டகாரணத்துக்கு. இப்ப பார்த்தா நீ வந்து சொல்ற ராமன் இங்க பக்கத்துல இருக்காங்க, இங்க இருந்து அடுத்த இங்க ஆசிரமத்தை ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு போலாம் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அது இது கம்சன் காட்டுனது பாகவதத்துல பயபக்தின்னா, மாரீசன் காட்டுறது ராமாயணத்துல பயபக்தி. பயந்துட்டு இருக்கேன். இப்ப பார்த்தா எங்க பார்த்தா எனக்கு ராமனையே தெரியும். பஷ்யாமி சீரகிருஷ்ணாஜினாம்பரம் கிரஹீத தருஷம் ராமம் பாசஹஸ்தமிவாத்தகம் அபி ராம சகஸ்ராணி தீதः பஷ்யாமி ராவண ராமபூதமிதம் சர்வம் அரண்யம் பிரதிபாதி மே ராமமேவ ஹி பஷ்யாமி ரஹிதோ ராட்சசேஸ்வர திருஷ்ட்வா ஸ்வப்னகதம் ராமம் உத்ரபாமி விசேதனஹ.
விரக்ஷே விரக்ஷே பக்ஷ்யாமி, எங்க பார்த்தாலும் எனக்கு இப்ப ராமன் மட்டும்தான் தெரியாது. வெளியில பார்த்தா விரக்ஷத்தை பார்க்கறத, அந்த விரக்ஷத்தினுடைய மரம் பார்க் இருக்கே அதை பார்க்கறத ராமன் கட்டிருக்கக்கூடிய அந்த மர உரி வஸ்திரம் மாதிரி தெரியுது. ஆலமரத்துல எல்லாம் பார்க்கறத ஆலமரத்துல விழுதுன்னு இருக்கே அந்த விழுத பார்க்கறத ராமனுடைய ஜடாமண்டலம் மாதிரி தெரியுது. சரி, எல்லாம் போட்டும் கதவை அடைச்சு போட்டு படுத்து தூங்கிடுவோம் அப்படின்னு பார்த்தா சுப்னே திருஷ்டுவா சொப்னகதம் ராமம், சொப்னத்துல ராமனை பார்த்து எந்த ராமனை தவிர எனக்கு வேற எதுவும் தெரிய மாட்டேங்கிறது. இதுதான் ஒரு ஞானியினுடைய ஸ்திதி. இத சொல்றத வெளிப்படையா பார்த்தா ஏதோ பயந்துட்டு சொல்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பென நின்ற நெடுமாளே அப்படிங்கிறாள் ஆண்டார். கஞ்சனுடைய கம்சனுடைய வயத்துல நெருப்பாதுந்தானா ஞான சுரூபமா இருக்கான். அஜானத்தை எல்லாத்தையும் சாப்பிடப்பட்ட ஜடராக்னி ஸ்வரூபமா இருக்கான் கிருஷ்ணன். இந்த இடத்துல மாரீச்சனுக்கு ஓரொரு இடத்திலையும் ராம சாட்சா்காரம். மரத்தில ராமன், மர உரியில ராமன், சொப்பனத்தில ராமன். பாருங்க, ஜாகிரத் சொப்பனம் சுசுப்தி எல்லாமே ராமமயமா இருக்க. யாருக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைக்கும்? இங்க மாரீச்சனுக்கு ஸ்வயம் ராமச்சந்திர பிரபுவே குருவாக இருந்து அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணிருக்கார், இல்லை தன்னுடைய சாட்சா்காரத்தை கொடுத்திருக்கார். அதனால இப்படி நடக்கிறது. குருவாய் உருவாய் வருவாய் குகனே அப்படின்னு சொல்லுவார் அருணகிரிநாதர். குரு ரூபத்துல வருதும் குகன் பகவான் தான் சொல்றார். குரு ரூபத்துல வருதும் பகவான் தான் சொல்றார். அந்த பகவானே குருவாக இருந்து அந்த பகவானுடைய கிருபைக்கு பூர்ண பாத்திரமாய் அந்த கருணை அப்படிங்கிறத கிருபாங்கிற அந்த பகவானுடைய சுரூபத்துக்கு பூர்ண பாத்திரமானவன் மாரீச்சங்கிறதுனால அவனுக்கு எங்க பார்த்தாலும் எதிர பார்த்தாலும் ராமனைத்தான் தெரியுது. ராமனை தவிர வேற எதுவும் தெரிய மாட்டேங்குது. இந்த அனுபவத்தை துளசிதாசர் சொன்னார். ஒரு கப்ப அஞ்சன பாயோமேரே பாயி ராமபினா கச்சு தேக்கதனாய், அந்த ராம பாகத ராம ஜாகத ராம சோகத ராம ஜான் தேக்கா ராமாஹி ராம. வேற ஒன்னும் தெரியறதில்லை எனக்கு ராமனை தவிர. ராமமேவா பஷ்யாமி. இப்படி கிடைக்குமா? இப்பேற்பட்ட மாரீச்சனாலதான் ராவணனுக்கு ராமபக்தியை கொடுத்துட முடியும். அந்த ராவணன் ஏன் இவன் கிட்ட வந்து நிற்கிறான்னா, அந்த ராவணன் இப்போ சீத்தை வந்து ஒரு நான் சொன்ன விஷயத்த திருப்பி ஒன்று கூட சொல்றேன். விஷய கௌரவத்தால, விஷய காம்பீரியத்தால ஒருத்தனுடைய பத்திரியை இன்னொருத்தன் வந்தான் அபகரிச்சுட்டு போனான் அப்படின்னு சொல்றது வந்து சீப். இதெல்லாம் வந்து இப்பொழுது சாமான்யமான லோகத்திலேயே நம்மளால டாலரேட் பண்ணிக்க முடியாது அப்படிங்கிற விஷயம், ஒரு டிஸ்கஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் இப்போ. சோ ராமனுடைய அந்த சமயம் இல்லைன்னா ராமச்சந்திரமூர்த்தியோட பத்தினியவே இன்னொருத்தர் கூப்பிட்டு போறாங்கன்னா அது வந்து டூ மச் ஆஃப் அரகன்ஸ், டூ மச் ஆஃப் இரவரன்ஸ் எல்லாத்துக்குள்ள இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். ஒரு மரியாதை இருக்காது அதுல, ஒரு சரி இல்லை அதுல. சோ அது சீப்பா இடப்படாது. இதிகாச புராணத்தை நம்மளால இதிகாச புராணங்களுடைய அளவுக்கு போக முடியலன்னு சொல்லிட்டு நம்ம லெவலுக்கு அதை கொண்டு வந்துடக்கூடாது. இதேதான் பகவத் விஷயத்தை பகவானுடைய அந்த சொரூப அந்த ரீச்சுக்கு நம்மளால போக முடியலைங்கிறதுக்காக பகவான் அப்படியே கீழ் இழுத்து போட்டுடக்கூடாது. இது சொல்லுவா தமிழ்ல, ஈர பேனாக்கி பேரை பெருமாளாக்கி எல்லாம் முடிச்சுட்டு பெருமாளை பிச்சை எடுக்க வைக்கிறது, அது பண்ணிடக்கூடாது. பகவானுடைய அந்த ஸ்திதிக்கு நம்மளால போக முடியலைன்னா நம்ம அதை நம்மளுடைய கீழ் எடுத்துடும். பிரவச்சனமே அது என்னன்னா, இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல கேட்கக்கூடியவாளும் குறைஞ்சு போயிட்டான், கேட்கக்கூடியவாளுக்குண்டான அறிவும் குறைஞ்சு போயிடுத்து. சாஸ்திரம் படிச்சு பிரவச்சனத்துக்கு உட்கார்றவ யாரும் இல்லை, சாஸ்திரம் படிச்சவ பிரவச்சனத்துக்கு உட்கார்றதும் இல்லை. ஏன்னா அவளுக்கே எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துடுத்து.
இவாள்லாம் எனக்கு சொல்றதுக்கு இவன் ஆறுடா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அவளுக்குள்ள வந்துடுது. இப்போ ஒரு பிரவச்சனம் நடக்கிறதுனா எத்தனை வைதிகா இருப்பா கேட்கறதுக்கு? ஏன் வர மாட்டேங்கிறான்? நானே எல்லாம் எனக்கே எல்லாம் தெரியுமே அப்படிங்கிற ஒரு மௌட்டியம். அதுக்கு பேரு தான் மௌட்டியம், இடியோட்டிக் அப்படின்னு அர்த்தம். மௌட்டியம் தான் எனக்கு எல்லாம் தெரியுமே அப்படின்னு. சரி, அப்ப வந்து கேட்கிறவாளும் தான் ஏதோ சாதாரண பாமர மக்கள் வந்து கேட்பாங்க. டிவி பார்க்க வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லி ராமாயணமோ பாகவதமோ போய் கேட்கக்கூடியவளும் உண்டு. அவளை டிவி பார்க்க வேண்டாமே அப்படின்னு ராமாயணமோ பாகவதமோ கேட்க வந்திருக்கத்த டிவியில சொல்றதை விட கேவலமான ஜோக்க சொல்லி சிரிக்க வைக்கிறது இல்லை பௌராணிகனுடைய கடமை. இந்த ஜனங்களால ஜனங்களை கேட்கக்கூடியவாளை கேட்கறதுக்கு வந்திருக்கா இல்லையா, அந்த கேட்கக்கூடியவாளை அவளுடைய லெவலுக்கு படிச்சவன் போய் கீழே இறங்கி பேசப்படாது. அவளை நம்ம சொல்றத கேட்கறதுக்கு பழக்கப்படுத்தணும். நம்ம இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு அவளை கொண்டு வரணும். அதுதான் ஒரு பௌராணிகனுடைய கடமையே ஒழிய இவ்வளவுதானே இருக்கா, இவ்வளவுதானே கேட்கறா, இவ்வளவுதானே அவளுக்கு இருக்கு, ஸ்ரத்தை இருக்கு, இவளுக்கு இது போரும் அப்படின்னு ஓப்பி அடிக்கப்படாது. ஓப்பி அடிக்கிறது ஒண்ணு சொல்லுவா இல்லையா, பாரு பாரு என்ன என்ன இப்ப கேட்டுறதே கேட்டுதான் இருக்கா, உட்காந்து தூங்குறா, அங்க போறா இங்க போறா, யாராவது வந்து அதை பாக்குறா இதை பாக்குறா, அது அவ பாக்குறது அவளுடைய பிராரப்தம் விட்டுணும். என்னோட கடமை, சொல்லவனுடைய கடமை என்ன, பௌராணிகனுடைய டியூட்டி என்ன, அத அங்க ஸ்ரத்தையா சொன்னோம். வாஸ்தவத்துல இப்போ இங்க நடந்துட்டு இருக்கிறதே ஒரு விதமான கல்யாணம். இங்க நடந்துட்டு இருக்கிறதே கல்யாணம்னா ஒரு பொண்ணு வேணும், ஒரு பையன் வேணும், வது வரன் வேணும் இல்லையா. இதுல வது யாரு வரன் யாரு அப்படின்னு கேட்டா வக்தாவனுடைய அனுகிரகத்தை வரன் அப்படின்னு சொல்றது. சொல்றவனுடைய அனுகிரகம் வந்து வரன். கேட்கக்கூடியவாளுடைய ஸ்ரத்தைய வது அப்படின்னு சொல்றது. இது ரெண்டுமே கல்யாணம் பண்ணிட்ட உடனே என்ன குழந்தையா பிறக்கிறதுன்னா பிரபோத சுதா, பக்தி சுதா, பக்தியோ ஞானமோ இல்லை, பக்தியும் ஞானமும் குழந்தைகளாக பிறக்கிறது. அப்படி இருக்கணுமே வழிய என் காதுபடவே ஒரு ஆள் சொல்லி கேட்டிருக்கேன் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி, ஒரு உபன்யாசம், யாரும் இதெல்லாம் சொல்லப்படாது, ஒரு உபன்யாசம் கேட்டுட்டு எங்க போயிட்டு வந்தேன், இல்லை நான் போயிட்டு வந்தேன், இப்ப ஒரு உபன்யாசத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன், கொஞ்ச நேரம் வடிவேலு காமெடி பார்க்க வேண்டாமே சொல்லிட்டு அங்கே போய் உட்காந்துட்டு வந்தேன்னே சொன்னேன். இது அதுக்கு பேர் உபன்யாசம் சொல்லப்படாது. ஏன்னா உபன்யாசம் அப்படிங்கிறது பெரிய வேர்டு. உபன்யாசம் அப்படின்னா பகவான் பக்கத்துல கொண்டு போடுறதுன்னு அர்த்தம், இல்லை பகவான நம்ம பக்கத்துல கொண்டு வைக்கிறதுன்னு அர்த்தம். அந்த பகவான் 1.5 மணி நேரம் இருக்கா, அந்த 1.5 மணி நேரத்துல லௌகிக விஷயத்த சொல்லாம இருக்க முடியாது. லௌகிக விஷயத்த சொல்லாம சொல்லலாம், அதுக்கு இடம் வேற, அதுக்கு கேட்கக்கூடிய அவளுடைய ஸ்திதி வேற, எல்லாம் அதெல்லாம் வேற. லௌகிக விஷயத்த சொல்லவும் வேணும், ஆனா அதுக்கு ஒரு அளவு இருக்கு. அந்த ஒரு 2 மணி நேரம் அப்படின்னா அதுல ஒரு 10 நிமிஷம் இல்ல 15 நிமிஷம் லௌகிக்கத்துக்கு கொண்டு போய் டொக்கிட்டு வந்துடணும், அதுக்குள்ள போயிடக்கூடாது. இங்க என்ன ஏன் நான் இவ்வளவு நான் ஏன் சொல்லிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா, மாரீசன் சொல்றான், ராவணா சார் எல்லா இடத்துலயும் நான் அந்த ராமனை பாக்குறேன் அப்படிங்கிறத நீ எவ்வளவுதான் நான் வெளியில தூக்கத்துல போனாலும் அங்க போனாலும் இங்க போனாலும் என்ன அந்த ராமன் என்ன விட மாட்டேங்க, அது ஒரு தனி இது, அந்த ராமன் என்ன விட மாட்டேங்க. அப்பேற்பட்டவனாலதான் ராமனை கொடுக்க முடியும் ராவணனுக்கு. இப்படி சொல்லி சொல்றான். உடனே ராவணனே தன்னுடைய பேரை சொல்றான், நீ ரெகாராதீனி நாமானி ராமஸ்தஸ்ய ராவணா ரத்னானீச்ச ரதஸ்சைவ வித்ராசம் ஜனயந்தி மே ரெகாராதீனி நாமானி. ரெகாராதிகளான நாமத்தை சொல்லாதே. வாஸ்தவத்துல சம்ஸ்கிருதம் தெரிஞ்சவா இருக்கா இல்லையா, அவளுக்கு இந்த இடம் வரத்த ஒன்றும் முகம் சுழுங்கும். அது ஏன் நான் சொல்லிவிடுறேன், சம்ஸ்கிருத பாணினியன் கிராமர், அதுல
பாணினி ரிஷி இருக்காரு, அவர் பண்ண அந்த வியாக்கரணம், அதுக்குதான் கிராமர்னு பேரு. அதுல ரேகாரம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டா, ரேபம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவா. ரேபம் அப்படின்பா. ஒன்று இந்த இடத்துல என்னன்னா, வால்மீகி பகவானுக்கே தெரியாத மாதிரி வியாக்கியானம் நிறைய பண்ற டெண்டன்சி உண்டு நம்ம ஆட்களுக்கு, ஜனங்களுக்கு எல்லாம். என்னன்னா இதுக்கு சொல்லுவா, இது அவன் பயந்து போயிட்டான் இருக்கா இல்லையா மாரீச்சன், அதனால அவனுக்கு சம்ஸ்கிருதம் தப்பா வந்துருத்தோம். See, reason should be convincing. இங்க என்னன்னா, பாணினியனுடைய பீரியடு வேற, வால்மீகியினுடைய பீரியடு வேற. வால்மீகிக்கு அப்புறம் தான் பாணினி எல்லாம். வால்மீகி சம்ஸ்கிருதம்னு ஒண்ணு தனியா இருக்கு. அந்த வால்மீகி சம்ஸ்கிருதத்தில பார்த்தேடானா அது வால்மீகி சம்ஸ்கிருதம்னே தனி. அது நமக்கு புரியணுமா, அந்த வால்மீகியினுடைய கிரேஸ் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த வால்மீகி சம்ஸ்கிருதம் புரியும். இந்த இங்க இது ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. யுத்த காண்டத்துல போறது பிரதியதாம் தாசரதாய மைதிலி அப்படின்னு சொல்லுவார். விபீஷணன் சொல்லுவார், தாசரதாய மைதிலியும் பிரதியதாம், மைதிலிய சீதைய தாசரதாய பிரதியதாம் அப்படிங்கிறத, இந்த தாசரதாயங்கிற அந்த பிரயோகம் ஆக்சுவலி பாணினியன் கிராமர் படி தப்பு. பாணினியன் கிராமர் படி தான் தப்பு. வால்மீகி சம்ஸ்கிருதம் ஒன்று தனி. ஏன்னா வால்மீகி ஆதிகவி. வால்மீகியினுடைய பீரியட் வேற, பாணினியனுடைய பீரியட் வேற. வால்மீகிக்கே தெரியாத மாதிரி எல்லாம் வியாக்கியானங்கள் உண்டு. அந்த பயத்துல அவன் உளறான் இப்படி எல்லாம் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. ஏன்னா ராமாயணத்துல ஏற்பட்ட ஒரு கேரக்டர் அங்க உளராது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சரி, அப்படியே உளர்னா கூட அதை திருத்தி வால்மீகி எழுதியுடைய ஒழிய அது அந்த உளர்ல அப்படியே ஈ அடிச்சான் காப்பியும்பா இல்லையா, அப்படி பண்ண மாட்டார் வால்மீகி. சோ பாணினியன் சம்ஸ்கிருதம் ஒண்ணு இருக்கு, அது எப்போ வந்தது, வால்மீகிக்கு எல்லாம் அப்புறம் தான் அந்த சம்ஸ்கிருதம் வந்திருக்கு, பாணினி கிராமர். ஏன்னா நவ வியாகரணங்கள் இருக்குன்னு சொல்லப்படாது சம்ஸ்கிருதத்துல. நவ வியாகரணங்கள், நவ விதமான வியாகரணங்கள், அதுல நாரதீய வியாகரணம் ஒன்று இருக்கு, இப்படி எல்லாம் இருக்கு. அப்போ அதுல வால்மீகியினுடைய சம்ஸ்கிருதம் தனிப்படையா இருக்கு. நமக்கு இப்ப நம்ம பழக்கத்துல இருக்கிறது பாணினி கிராமர் மட்டும்தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் பழக்கத்தில் இருக்கு. நமக்குள்ள இருக்கிறதே பாணினி சம்ஸ்கிருதம் மாத்திரம் தான் நமக்குள்ள பழக்கத்தில் இருக்கு. இந்த நாரதாதிய வியாகரணங்கள் எல்லாம் ஒன்றும் பழக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. அதனால இங்க சம்ஸ்கிருத வித்வத் சபை இங்க நடத்துறது இல்லை, இங்க தப்பு இருக்கு இங்க சரி இருக்கிறது பாக்குறது. அதுல இருந்து உள்ள அந்த பக்தி விஷயம் மாத்திரம் தான் நடத்தணும். ரேபத்தை சொல்லாதே, ரகாரத்தை சொல்லாதே அப்படிங்கிறான். ரெகாரம் சொல்லாதே, அந்த ரேங்கிற சப்தத்தை சொல்றதே மாரீச்சனுக்கு சமாதி ஸ்திதி சிந்திக்கிறது. ரேங்கிறத சொல்றதே அந்த ராம அனுபவம் கிடைச்சு அந்த ராமனுக்குள்ளே இரண்டரை கலந்துடன் அவனுக்கு மேல சொல்ல முடிய மாட்டேங்குது. ரேபத்தை சொல்றத என்ன, அது பூர்ணம். ராமான்னு கூட பூர்ணமா சொல்ல வேண்டாமா, ரேபம் சொன்னா பூர்ணமா அவங்க சமாதி கிடைச்சி சொல்லுதான் மாரீச்சனுக்கு. அப்படி பக்தி பண்றான் மாரீச்சன். அது ஒண்ணும் இல்லை. பரமஹம்சர் சொல்லுவா, ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் இருக்காரு, அவருக்கு காளியினுடைய சரணத்தை பார்க்க வேண்டாமா, காளியினுடைய சரண தீர்த்தத்தை பார்த்தாலேயே சமாதி ஸ்திதி கிடைச்சிடும், அந்த சகஜ சமாதிக்குள்ள போயிடுவார். காளியினுடைய சரண தீர்த்தத்தை சாப்பிடவும் வேண்டாம், காளியினுடைய சரண தீர்த்தத்தை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே சகஜ சமாதி ஸ்திதிக்குள்ள போயிடுவார். ஒரு பக்தனுக்கு அது போரும். பகவானை கனெக்ட் பண்றதுக்கு, பூர்ண பக்தனுக்கு பகவான் கிட்ட கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு போரும். சோ மாரீச்சன் ராவணன் மிரட்டுறான், இப்படி பண்றான் அப்படி பண்றான்னு சொல்றான், லங்கைக்கே திரும்பி போக மாட்டேன், போனா சீதையோட தான் போவே, இல்லைன்னா உன்னோட உயிர் எடுத்துட்டு போவேன்னு மாரீச்சனை மிரட்டுறான் ராவணன். மிரட்டின உடனே இவனுடைய அந்த டிட்டர்மினேஷன் புரிகிறது. அடமன்சின்னு சொல்லப்படாதீங்க. அடமன் அவனுடைய நிர்பந்த புத்தி இல்லை, அவனுடைய அந்த முமுட்சுத்துவம், எந்த அளவுக்கு அவன் திருடம் தாஷ்டியம் திருடமா இருக்கான் அப்படிங்கிறது புரியுறது மாரீச்சனுக்கு. அதனாலேயே என்ன ராவணன் என்ன சொல்றான், நீ போறையா இல்லைதான் உன்ன கொண்டு விட்டுறான். உன்ன மாரீச்சன் நினைச்சு பாக்குறான், அவனுடைய ஜென்மாவனுடைய லட்சியமே அந்த ராமன் அடையிறது. ஜென்மாவனுடைய லட்சியமே ஜென்ம லாப பரப்பும்சாம் அந்தே நாராயண ஸ்மிருதி. ஜென்மா எடுத்திருக்கிறது எதுக்கு, கடைசி மூச்சு போகிறத நாராயணான்னு நினைக்கிறதுக்கு. அப்போ அந்த ராமன் கையாலேயே உயிர் போற மாதிரி இருந்ததுன்னா அப்புறம் எனக்கு என்ன வேற வேணும் அப்படின்னு மாரீச்சன் நிச்சயிச்சான்.
மானாக வரேன் அப்படின்னு மானாக போறேன் அப்படின்னு ஒத்துங்க. கொஞ்சம் அத்தியாத்ம ராமாயணத்துக்குள்ள வந்து போயிட்டு வந்துடும். இந்த கட்டம் சீதைய சீதாராமன் பேசிக்கிறான். அத்தியாத்ம ராமாயணம் ரொம்ப ரகசியத்தை சொல்லு. அந்த இடத்துல சீதாராமன் பேசிக்கிறான். சீதாராமன் பேசிக்கிறத ராமன் சீதையிட்ட சொல்றார், சீதை நீ வந்து இப்ப 3 ரூபம் எடுத்துக்கோ. 3 ரூபம் எடுத்துக்கோ. ஒன்னு சாத்விகமான ரூபம், இன்னொன்னு ராஜசிகமான ரூபம், இன்னொன்னு தாமசிகமான ரூபம். தாமசிகமான ரூபம்னா என்ன அர்த்தம்னா இருட்டான ரூபம். நமக்கு எல்லாருக்குமே இந்த இருட்டான ரூபம் ஒண்ணு இருக்கு. எல்லாருக்கும் இருக்கு, எல்லாருக்கும் இருக்கு. ஒரு காலத்தால் ஒரு 10 மணி வாக்கில வெளியில போய் வந்து பாருங்க, நம்மளுடைய இருட்டான ரூபம் நமக்கே தெரியும். நம்மளுடைய இருட்டான ரூபம் தான் நிழல் இல்லையா? நம்மளுடைய இருள் ரூபம் தானே நிழல். அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு ராஜசிக ரூபம் ஒன்று இருக்கு, நமக்கு ஒரு சாத்விக ரூபம் ஒன்று இருக்கு. நிழல்ங்கிறது தாமசிக ரூபத்தை பிரத்யட்சமாவே நம்மளால பார்க்க முடியாது. ராஜசிக ரூபம் தாமசிக ரூபம். சோ சீதையிட்ட ராமன் சொல்றார், தாமசிக ரூபத்தை இங்கேயே வச்சு உன்னுடைய ராஜசிக ஸ்வரூபத்தை அப்படியே அக்னிக்குள்ள பிரவேசிச்சிடும். இந்த இடத்துல அக்னிங்கிறது ராமனுடைய அக்னிஹோத்திர அக்னி அப்படின்னு ஆத்தியாத்ம ராமாயணத்துல சொல்றா. அக்னி ஆக கூட ஒண்ணு தானே உண்டு, அதுக்குள்ள பிரவேசிச்சு சாத்விக ரூபம் இருக்கே அத என்னுடைய தொடை பாகத்துல வச்சுட்டோம். ஏன்னா ராமனுடைய தொடை பாகத்துல தான் சீதைக்கு ஸ்தானம் அப்படின்னு ராமபரமான மந்திரங்கள் சொல்றது. காலாம்போதர காந்தி காந்த மனிஷம் வீராசனாத்தியாசனம் முத்ராம் ஞானமயீம் ததானம் அபரம் ஹஸ்தாம்புஜம் ஜானுனீம் சீதாம் பார்ஸ்வஸ்தம். மடியில உட்கார்ந்து இருக்கா சீதை. அந்த மடியில உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய சீதையை தடவிண்டே அப்படியே கையை இடது கையை வச்சுட்டு இருக்க. வீராசனத்துல உட்கார்ந்து இருக்கா. வலது கையை ஞான முத்திரையில வச்சுட்டு இருக்கு. ஞான முத்திராங்கிதமான வலது கையோட கூட இருக்கக்கூடிய ராமச்சந்திரமூர்த்தியை சொல்றது. சோ மடி, இடது மடி அதுங்கிறது பத்னிக்கு உண்டான ஸ்தானம் அப்படின்னு தர்மசாஸ்திரம் சொல்றது. வலது மடிங்கிறது பொண்ணுக்கு உண்டான ஸ்தானமும், இடது மடிங்கிறது பத்னிக்கு உண்டான ஸ்தானமும் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ சாத்விகமான அந்த பாவத்தை வலது மடியிலேயே ராமர் உட்கார வச்சுட்டார். இப்படிங்கிறத ஒரு உலக விஷயமா இது பார்க்கப்படாது. ஏதாவது ஒரு ஸ்திரீக்கு உலகத்துல பார்த்துலாங்கன்னா இந்த சாத்விகம் தாமசிகம் ராஜசிகம் எல்லாம் எடுத்துக்க முடியுமா? அப்படி எல்லாம் எடுத்துக்க முடிஞ்சா என்ன அழகா இருக்கும். அந்த ராஜசிகமா இருக்கிறதா சண்டை போடப்பட்டு இருக்கும். அந்த ராஜசிக ரூபத்தை அப்படியே அம்மாவத்துல கொண்டு விட்டு வந்துடலாம். பாத்திரத்துல அறிகிறது வந்து ராஜசிகமான ரூபம். சாத்விகமா இருக்கிற ரூபம் என்னன்னா நம்ம என்ன சொன்னா புருஷன் என்ன சொன்னாலும் சரி சரி அப்படின்னு கேட்டு இருக்கக்கூடிய ரூபம் தான் சாத்விக ரூபம். அதையே கூட வச்சுண்டு இந்த ராஜசிக ரூபத்தை எல்லாம் அம்மாவத்திலே கொண்டு விட்டுட்டு இருந்திருக்கலாமே. அப்ப இது ஒரு உலக விஷயமா இல்லை. இது சீதைங்கிறதுங்க மூல பிரகிருதியா இருக்கா. இந்த மூல பிரகிருதி எப்பவுமே சாத்விக ராஜசிக தாமசிகத்தோடய இருக்கும். அதுல அத்தியாத்ம ராமாயணத்துல கிளியரா சொல்லப்படுறது தாமசிகமான சீதை, அதாவது சாயா சீதா. அந்த தாமசிகமான சீதைக்கு தான் சாயா சீதான்னு பேர், நிழல். அதை ராவணன் தூக்கிட்டு போனான் அப்படின்னு அத்தியாத்மிக ராமாயணம் சொல்றது. வால்மீகி கிட்ட வந்துடும். வால்மீகி சொல்லாதது ஒன்றும் புதுசா யாரும் சொல்றது இல்லை. ராமனை பத்தி சொல்றத வால்மீகி சொல்லாதது இல்லை, வியாசரோ யாரோ சொல்றது. எல்லாரும் இவ சொன்னதுக்குமே வால்மீகி சொன்னதுக்கு அடங்கித்தான் எல்லாருமே சொல்றோம். உடனே இங்க வரா ராவண சீதையை நன்னா பேசிக்கிறா, பார்த்துக்கிறா. எங்க இந்த விஷயம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா, தெரிஞ்சுட்டு தான் இத பண்ணறா அப்படிங்கறத பக்கவா எங்க கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னா சீதையனுடைய ஒரே ஒரு டைலாக் போல இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. வால்மீகி ராமாயணத்துல இருந்து என்னன்னா, அங்கிருந்து மாரீசன் வந்து சீதே லக்ஷ்மணா அப்படின்னு கூப்பிடுறான். அது கூப்பிடுறது இங்க சீதை சொல்றா, ஆர்த்தஸ்வரம் தம் பர்த்து விஜ்ஞாய சதிருஷம் வனே அப்படின்னு சொல்றா. பர்த்தாவனுடைய சவுண்டு தெரிஞ்சுக்கலையா, பர்த்தாவனுடைய சவுண்டு போல இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டாலாம். ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ் மேன். பெரிய வித்தியாசம் இது.
பர்த்தாவுடைய சவுண்டு தெரிஞ்சது லக்ஷ்மணன் போன்னு சொல்லலை, பர்த்தாவனுடைய சவுண்டு போல இருக்குன்னு சொல்லி லக்ஷ்மணன் அனுப்பினாங்க. வால்மீகி சொல்றார், இது போறாதா? தெரிஞ்சுட்டு தான் பண்ணிருக்காங்க. சாயேவ அனுகுதா சதா அப்படின்னா, சாயேவ அனுகுதா சதா, சாயா இவ, சாயா இல்ல, சாயா இப்ப எங்க போயிருக்கு? ராவணன் கிட்ட போயிருக்கு, போறது. சோ இந்த மாரீச்சன் வந்து மானாக வந்தான், மானாக வந்து ஆசிரம சன்னிவேசத்துல இருக்கிறான். உடனே மானை பார்த்து சீதை கூப்பிடுறா, ஆகச்ச ஆகச்ச சீக்கிரம் வை ஆர்யபுத்ரா சஹானுஜா, ஆர்யபுத்ரா சஹானுஜா, சீக்கிரம் வாங்கோ சீக்கிரம் வாங்கோ அப்படின்னு கூப்பிட ஓடி வரார் ராமர். ராமர் சீதையை பார்க்கிறார். கந்தர்வ புற சன்னிபமா இருக்கக்கூடிய பானுமது புருஷ. உடனே இந்த மான் எனக்கு வேணும்னு சீதை கேட்கிறா. மான் வேணும்னு கேட்ட உடனே லக்ஷ்மணன் பேச ஆரம்பிச்சார். நான் இது கந்தர்வ நகரம் மாதிரி இருக்குன்னா, கந்தர்வ நகரம் அப்படின்னாலே மாயான்னு அர்த்தம், சேஞ்சபிள் அர்த்தம். கந்தர்வ நகரம் ஆக்சுவலி என்ன தெரியுமோ? நம்ம கந்தர்வ நகரம்னு கேட்கிறோமே, கந்தர்வ நகரங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை, மேகமண்டலம் தான் கந்தர்வ நகரம். ஆமா, மேகம் இருக்கே, இந்த மேகமண்டலம் தான் கந்தர்வ நகரம். ஆனையா சிலப்ப காட்டும், மானா காட்டும், குதிரையா காட்டும், அதா காட்டும், இதா காட்டும், பார்க்கும். ஒரு குழந்தை வாசல்ல போய் கார்த்தால 8 மணிக்கு போய் பார்க்கும். இன்னைக்கு அப்பா வரத்த, ஆபீஸ் விட்டு வரத்த, நம்ம பாத்துக்கு மேல ஆணை இருக்குங்கிறத காட்டணும் அப்படின்னு வாசல்ல போய் வந்து ஆணையை பார்க்கும். கொஞ்ச நேரம் கீழே பார்த்து சாப்பிட்டு கொஞ்சம் தூங்கிட்டு திருப்பி போய் ஆணையை பார்க்க போனா தான் இருக்காது. அதான் கந்தர்வ நகரம், ஏமாத்தக்கூடிய நகரம். அது மாதிரி இருக்கு அண்ணா, உங்களுக்கு தெரியாதா? என்ன ஜகத்யாம் ஜெகதீநாதா மாயைஷாகின சம்சயா, அது மாயைதான் உங்களுக்கு தெரியாதா? நீங்க யாரு? ஜெகத்யாம் ஜெகதீநாதா, நீங்க தானே எல்லாத்தையும் படைச்சவன். உங்களுடைய படைப்பில் எப்படி ஒண்ணு உண்டா? இல்ல லக்ஷ்மணன் கேட்கிறார். உடனே ராமன் சொல்றார், வாச்ச சீதா சம்ஹிருஷ்டா சத்மனா ஹிருதசேதசா. லக்ஷ்மணா, சீதைய பாரு, அந்த மானுடைய சர்மத்தால அபகரிக்கப்பட்ட ஹிருதயத்தோடு இருக்காங்க. அந்த சீதையுடைய கண்ணை பாரு, ஆர்யபுத்ராபிராம. இப்ப சீதை சொல்றா ராமன்ட்ட, ஆமா ராமா, என்ன அழகா இருக்கு பாத்தியா, அது என்ன அழகா இருக்கு பாத்தியா, எப்படி இருக்குன்னா, ஆர்யபுத்ராபிராமோ சௌ மிருகோஹரதி மே மனஹா. ஆர்யபுத்ரா அப்படின்னு ராமனை கூப்பிட்டா, மிருகத்தை சொல்றா, அந்த மிருகம் என்னுடைய மனசை ஹரிச்சுடுத்து. எப்படின்னா அந்த அபிராமமா இருக்கு. ராமான்னு கூப்பிட்டா, இது ராமன், மிருகம் இப்போ அபிராமன். உலக விஷயம் ரொம்ப குளோரியா தெரியறது பகவான கூட வச்சுக்கிட்டேன். ஒரு சின்ன ஆசைப்பட்டா இவ்வளவுதான், நீங்களும் சின்னதா. அதுவும் ராமர் அடிக்கடி இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்றார். சர்மத்தில் ஆசைப்பட்டிருக்கா, சர்மத்தில் ஆசைப்பட்டிருக்கா, சர்மத்தில் ஆசைப்பட்டிருக்கா அப்படிங்கிறார். அகோ ரூபம், அகோ லக்ஷ்மி, அதோ என்ன, அதுவும் ரூபத்தை பார்த்து ஆசைப்பட்டா சீதை. அந்த ரூபம், அந்த புலிவு, இதை பார்த்து சர்மம், அதுவும் சர்மத்தில் ஆசை வச்சுட்டா ராமன் அவளை விட்டு நீங்கிட்டான். சின்ன ஆசை, அதுவும் இத நம்ம எனக்காக கேட்டுக்கலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அடிப்படையா ஒரு பெரிய மெசேஜ் இதுக்குள்ள போட்டுட்டாங்கிறதுனாலயே திரும்பி உடனே ராமன் கூட சேரலாம். ஆனா நான் ஏதோ உடனேன்னு சொல்லிவிட்டேன். சீதைகிட்ட கேட்டாதான் இது உடனேயா இல்லை எவ்வளவு அந்த காலத்தினுடைய அந்த வால்யூம் தெரியும். ஏன்னா இப்போ 1 வருஷத்துக்குள்ள சேர்ந்துட்டான்னு சொன்னா கூட மேபி சீதைக்கு அது மேபி லைக் டைம்ங்கிறது எப்பவுமே ரிலேட்டிவ் தானே. அது இப்போ நம்ம தூங்கி 5 நிமிஷம் தூங்கின மாதிரி இருக்கும், ஆனா தூங்கி பார்த்தா அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் தூங்கிடுவோம். அது மாதிரி ராமனை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கக்கூடிய நேரம் 1 வருஷம் கடந்தா கூட அது எவ்வளவு பெருசா வேணும்னா ரிலேட்டிவ்ங்கிறதுனால அது இருந்திருக்கலாம், அந்த ஃபீலிங் இருந்திருக்கலாம். அப்படி சீதை சொல்றா, முதல்ல பரதனுக்கும் கௌசல்யாக்கும் எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்சபடியா இருக்குன்னு. அந்த பரதங்கிற அந்த பேரு சொன்னதுனால 1 வருஷத்துக்குள்ள ராமனோட கூட்டிட்டு வந்துட்டார். திருப்பி ராமனோட சேர்ந்துட்டா. பக்தனுடைய பேரை சொல்லி காட்டணும்னால அவளுக்கு மாத்திரம் அப்படின்னு இருந்தானா அப்படி அவள் சொல்ல மாட்டா. சீதை அப்படி சொல்லிட மாட்டா. என்னுடைய அரண்மனை, என்னுடைய அந்த புறத்துல அது இருக்கட்டும் அப்படின்னு அவள் சொல்லியிருக்க மாட்டா.
ஒரு செல்ஃபிஷ்னஸ் வந்துடும். அப்படி செல்ஃபிஷ்னஸ் வந்துடுதுன்னா பகுநாம் ஜென்மனாம் வந்தேன். இது பரதனுக்கு கௌசல்யாக்கு அப்புறம் இருந்தா எனக்கு அப்படின்னு சொன்னதுனால இதே ஒரு வருஷத்துக்குள்ள கிடைச்சது. சொல்லிட்டே இருக்காரு லக்ஷ்மணன். அவள் சர்மத்தை பார்த்து ஆசைப்படுறா லக்ஷ்மணா, அவள் சர்மத்தை பார்த்து ஆசைப்படுறா லக்ஷ்மணா, நம்ம போய் பிடிச்சு கொடுத்துட்டு வந்துடும் லக்ஷ்மணா. சரி அப்படியே இவன் மாரீச்சனாகத்தான் இருக்கட்டும், நான் இல்லாம பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாரு. சொல்லிட்டு கிளம்புறத கம்பன் சொல்றான். ராமன் கிளம்புறத சொல்றான் லக்ஷ்மணன் கிட்ட, ராமர் நீ இங்கேயே நில்லு, வராதே, நான் அதை மான்னா கொண்டுட்டு வரேன், மாறிதுன்னா கொண்டுட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறார் ராமர். உடனே கம்பன் சொல்றான், மந்திரத்து இளையோன் சொன்ன வாய்மொழி மனதில் கொள்ளா, சந்திரக்கு உமை சான்ற வதனத்தாள் சரத்தை நோக்கி, சிந்துரப்பவளச் செவ்வாய் வாய் முழுவதும் சிறகரச் செவ்வி, சுந்தர தோழினான் அம்மானை தொடரலுற்றான். மந்திரத்து இளையோன் சொன்ன வாய்மொழி மனதில் கொள்ளா. தம்பிதான் சொல்றானே, கேட்டிருக்கப்படாதா ராமா? ஏன் போனேன் அதுக்கும் காரணம் கம்பனே சொல்றார். சந்திரக்கு ஓமை சான்ற வதனத்தாள் சலத்தை நோக்கி, சீதையுடைய முகத்தை பார்த்தார். சந்திரருக்கு ஓமை சான்ற சீதையனுடைய முகம் சந்திரனை போல் இருக்குன்னு சொல்லலை, சந்திரன் சீதையை போல் இருக்காங்க. அதுல சலம்னா ஒரு கோபம், இப்படி சொல்லிட்டாங்க லக்ஷ்மணன் அப்படிங்கிற ஒரு எல்லாம் மிக்ஸ் ஃபீலிங். இப்ப ராஜசீக சீதை அங்க இருக்காங்கிறதுனாலே அதை பார்த்து சிரிச்சுண்டு, இப்படி அவன் சொல்றதும் இவள் கேட்டதும் பார்த்து சிரிச்சுண்டு, சுந்தர தோழினா காலால ஓடலையா, தோளால ஓடுறாங்க. தோல் முன்னாடி போறது என்ன, சீதை கேட்டதை முதல்ல புடிச்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சீதை மேல இருக்கப்பட்ட அந்த ஒரு வாத்சல்யம், பிடிச்சு கொடுக்கறது கைதானே கொடுக்கும். அதனால கை முதல்ல போறது, தோல் முதல்ல முன்னாடி இருக்கு, கால் பின்னாடி இருக்கு. சுந்தர தோழினா அம்மானை தொடர்லுற்றான் அப்படின்னு ராமன் மான தொடர்ந்து போறான்றதோடு இருக்கட்டும். மேல நாளைக்கு பார்ப்போம். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே.